Good evening, friends. Ahmedabad Management Association is welcoming you while arranging the program on importance of organ donation. We have two doctors who have indeed created a great awareness in the society, which a few years back, no one of us are aware about that. Dr. Pranjal Modi, Dr. Rakesh Joshi, and Dilip Deshmukh, who is one of the patient liver transplant, and he has also come to share experience with us. I welcome Dr. Pranjal Modi at AMA. I welcome Dr. Rakesh Joshi for giving his consent to address us. I welcome Dilip Deshmukh on behalf of Ahmedabad Management Association. Before start, I will give a brief about our dignitaries who are on the dais. Dr. Pranjal Modi is the Vice Chancellor at the Gujarat University of Transplantation Sciences and convener of SOTO, Gujarat, that is stands for Good State Organ and Tissue Transplant Organization. He is governing body member and chairman of Standing Academic Committee, AIMS at New Delhi. He is professor and head of Transplantation, Surgery and Urology, IKDRC ITS. To his credit, he carried out over 1,800 cases of retrotransposic living donor nephrectomy at a single center. In the year 2010, he started laparoscopic kidney transplantation and carried out over 175 cases. He introduced concept of the kidney through vagina and carrying and laparoscopic and robotic kidney transplantation. This is the first natural orifice kidney transplantation. He also pioneered development of deceased donor transplantation program in the state of Gujarat. Since year 2007, he started doing liver transplantation and till date has carried out over 250 liver transplantation in Gujarat and most 240 cases from deceased donor. It's a great, really sir, I mean, it is beyond our imagination also as a common man. He was invited for talk and demonstrated liver surgery at several countries, including USA, UK, Australia, Germany, Japan, China, Bangladesh, Sweden, and few more. He has started 3-year fellowship for organ transplantation in his department since year 2015. He has received various awards, just to mention few: Best Resident Award in Urology 1999, Dardi Seva Sanman Award 2004, Excellence in Medical Field 2014. Sir, Ahmedabad Management Association is heartily welcome you and thank you for your giving consent. Dr. Rakesh Joshi is carrying more than 22 years of clinical experience as a pediatric surgeon with special interest in pediatric urology and minimal invasive surgery. Working as a professor and head of the pediatric surgery department since 2012, heading a team which handles around 2,000 to 2,500 emergency and planned surgeries yearly. Currently, he is the medical superintendent of Civil Hospital Ahmedabad and professor and head of Department of Pediatric Surgery, BJ Medical College and Civil Hospital Ahmedabad. Part of the core team that successfully managed the 1,200-bed COVID hospital since May 2020. He is a key player in initiating and establishing Civil Hospital Ahmedabad as an organ and tissue retrieval hospital in December 2020. The hospital crossed a milestone recently when the 101 organ retrieval was accomplished successfully on 29 January 2023. He has received multiple awards like IMA President Award for community work done in the year 2020-21 at the 97th Annual Conference in December 2022. He is a recipient of the first Richard Grady Humanitarian Award for outstanding work in bladder extrascopy in 2018. Award the MACP tie for special contribution to pediatric urology in 2015. And very frank with you, 2 months back, he went to Uzbekistan also for a week to carry out the surgery in that country also. Sir, thank you so much for giving your consent to address us. Thank you so much, sir. Dilip Deshmukh is basically a social worker and he has made his base in Bidda village, a village called Bidda, B-I-D-D-A at Kutch, and he is serving the society in medical field actually.
having established the Angan Charitable Trust, which is dedicated for the common man and unprivileged people. He was transplanted liver by Dr. Pranjal Modi only, and as a patient, he has come to share his experience with him. So thank you so much for giving me listeners patience hearing. I request Pranjal Modi to address us. Thank you so much. Before I start, let me ask you one thing. Who does not understand Gujarati? Please raise the hand. So the day before yesterday there was a Matrubhasha Divas. Who would like to communicate in Gujarati if you don't mind? Fine? Well. વસ્તુ છે ધ સબ્જેક્ટ ઇઝ કે અંગદાન અથવા તો અવયવદાન જે કંઈ તમે શબ્દ વાપરો એ કેવી રીતે થાય અને શરીરની અંદર કેટલાક અંગો એવા છે જે આવશ્યક અંગ છે, બહારના અંગો આવશ્યક નથી. ધારો કે તમારી બે આંખ જતી રહે એક્સિડેન્ટલી, કે તમારા બે હાથ કપાઈ જાય, બે હાથ ને બે પગ કપાઈ જાય, તો માણસ મરી નથી જતો. there is always a support system. કોઈ તમને મદદ કરે, માં ખવડાવે, બેન ખવડાવે, ભાઈ કરે, everything is possible and you cannot die. However, અંદરના અવયવો જે છે, હૃદય, ફેફસા, લીવર, કિડની, ઇન્ટેસ્ટાઇન, then you cannot survive. They are essential organs. કોઈને કોઈ કારણસર કેટલા બધા, કોઈકના કોઈક પરિવારમાં ડાયાબિટીસ કેટલાને છે, હાઇપરટેન્શન કેટલાને છે ત્યાં, તો ક્યારેક ને ક્યારેક કોઈક અંગ ફેલ થવાનું જ છે. એ અંગ ફેલ થવાનું કારણ એ કોઈ પણ હોઈ શકે, પણ ખાસ કરીને યંગ એજની અંદર જ્યારે તમારું અંગ ફેલ થાય, યંગ મીન્સ ઇન મેડિકલ સાયન્સ ઇટ ઇઝ અરાઉન્ડ 65 to 70 years ઇઝ અ યંગ, રાઈટ? સો ઇટ્સ નોટ કન્સિડર્ડ એઝ ઓલ્ડ. તો એ વખતે ફેલ થાય, યુ નીડ ટુ સર્વાઈવ એન્ડ યુ નીડ ઓર્ગન. કારણ કે જે અંદરના ઓર્ગન છે એ એસેન્શિયલ, એક ઓર્ગન એસેન્શિયલ છે, એક બગડે એની સાથે સાથે બધા જ બગડે. ચેઇન ઓફ ઓર્ગન્સ આર ગોઈંગ ટુ ગો ડેથ. Now from where will you get the organ? You look at your wife and she is also obese. After pregnancy she put on 20 kg weight and this is etc. She is diabetic etc. Your brother, he is abroad, he is not available. Your father is too old or not existing in this world now. Children, no, I won't take anything from my son or my daughter. She is yet to marry and my son etc. So then where? You want to live the life. So from where will you get the organ? What happened in 1968? I was born in that year. So in 68, there was a professor in Harvard Medical School. He was a neurosurgery professor. He has observed a certain kind of head injury come, no patient has survived ever. And then he studied further and found out that you have brain function which is different part of the brain are having a different function. જુદા જુદા ભાગ છે ત્યાં. બ્રેઇન એ વૃક્ષ જેવું છે, એને એક ડોમ છે અથવા તો એને કોર્ટેક્સ કહેવાય અને એક સ્ટેમ છે, થળિયું કહેવાય ત્યાં આગળ. સો it is the brain stem. જ્યારે એની ઇન્જરી થયેલી હોય તો એ દર્દી ક્યારેય જીવતું નથી. બ્રેઇનની કોર્ટેક્સની ઇન્જરી થયેલી હોય તો એ દર્દી કોમામાં જતો રહે છે. કોર્ટેક્સનું ફંક્શન છે, હું જે વાત કરું છું અત્યારે, દેટ ઇઝ અ બ્રેઇન કોર્ટેક્સ ફંક્શન. હું લખું છું, હાઈલી સ્કિલ્ડ એક્શન છે, એ કોર્ટેક્સ ફંક્શન છે. હું ચાલું છું, હસીને ખુશીને વાત કરી શકું, લખું, વાંચું, એ બધા બ્રેઇનના કોર્ટિકલ ફંક્શન છે. તો સ્ટેમનું ફંક્શન શું? સ્ટેમના ઉપરના ભાગની અંદર રેસ્પિરેટરી સેન્ટર છે, કાર્ડિયોવાસ્ક્યુલર સેન્ટર છે, which are essential for life. If that center goes, you cannot survive. And then the concept of brain stem death has arrived.
પહેલી વાર એમ નક્કી થયું કે આ વ્યક્તિનું મગજ મૃત્યુ પામ્યું છે. ધેર ઇઝ અ ડિફરન્સ ઓર્ગન એન્ડ ઓર્ગેનિઝમ. આપણે બધા ઓર્ગેનિઝમ છીએ. પછી એ કૂતરું પણ એક ઓર્ગેનિઝમ છે, પીક પણ ઓર્ગેનિઝમ છે, બર્ડ પણ ઓર્ગેનિઝમ છે, હ્યુમન પણ એક ઓર્ગેનિઝમ છે. એની અંદર જુદા જુદા ઓર્ગન રહેલા છે. જ્યારે બ્રેઇનને સિવિયર ઇન્જરી થાય, જેમ કે હૃદય સ્ટ્રોક આવ્યો કોઈને, એમ કહે છે ને, પછી અનકોન્શિયસ થઈ ગયા, સિટી સ્કેન કરે, અંદર મોટું હિમેટોમા હોય, પેશન્ટને વેન્ટિલેટર પર મૂકવામાં આવે. કેમ? પ્રેશર બ્રેઇનનું એટલું બધું વધી જાય અંદર કે હૃદય તરફથી જતો બ્લડ સપ્લાય એ પ્રેશરના કારણે કટ ઓફ થઈ જાય. યુ નો ધ સ્કલ ઇઝ અ સોલિડ થિંગ. આમ પેટ જેવું નથી ફૂલી જાય એમ, ઇટ કેનોટ એક્સપાન્ડ. સો એટલું બધું પ્રેશર વધે હેડ ઇન્જરીના કારણે કે સ્ટ્રોકના કારણે, કે જેથી કરીને એ બ્રેઇન લાઇસિસ થઈ જાય, કામ કરતું બંધ થઈ જાય, એનો પોતાનો બ્લડ સપ્લાય જતો રહે. That is the condition when the doctor diagnose it is a brain death. અને ત્યારે એની પોતાનું રેસ્પિરેશન પહેલાં અનિયમિત થઈ જાય, એટલે ડૉક્ટરને ખબર પડી જાય કે આ અનિયમિત છે, દર્દીને ઇન્ટ્યુબેટ કરવો પડશે. એટલે કહેવાનો અર્થ કે એને કૃત્રિમ રીતે શ્વાસ આપવો પડશે, એને વેન્ટિલેટર પર મૂકવો પડશે. નહીંતર એના બધા જ બ્રેઇન સ્ટેમના કેટલાક રિફ્લેક્સિસ છે, એ બધા રિફ્લેક્સિસ જતા રહે, તો એ એસ્પિરેશન કરી જાય છે. ઉલટી થાય ને તો એ શ્વાસની નળીમાં જતી રહે. સો દેન એની પાસે પોતાને મિકેનિઝમ નથી કે રોકી રાખી શકે. હી ઇઝ હેવિંગ દેટ બ્રેઇનનો કંટ્રોલ આપણા ઉપર છે, બધો જ જતો રહ્યો. તમને મૃત્યુ વિશે શું ખબર છે? એનીબડી કેન રેઝ ધ હેન્ડ. વોટ ડુ યુ મીન બાય ડેથ? તમે ઘરમાં કોઈ વ્યક્તિ જોયું જશે, કોઈ આ ઉંમરે બધા જ લગભગ ગ્રે હેર વાળા છે, થોડા ઘણા કાળા છે, પણ કોઈને કોઈ મૃત્યુ તો શ્વાસ નથી, નંબર 1. બીજું કંઈ? યસ પ્લીઝ. આઈ મુવમેન્ટ્સ આર નોટ ધેર. એનીથિંગ એલ્સ? હાર્ટ બીટ્સ નથી. 3. યસ પ્લીઝ. નો પલ્સીસ. સો નો હાર્ટ બીટ, નો પલ્સીસ. કહેવાનો અર્થ એવો છે કે આપણને મૃત્યુ વિશે આટલી જ ખબર છે કે જ્યારે હૃદય બંધ પડી જાય, જ્યારે ધબકારા ના આવે, જ્યારે શ્વાસ ના હોય, ત્યારે એ વ્યક્તિ અવસાન પામ્યો છે. વાત સાચી છે. આને સર્ક્યુલેટરી ડેથ કહેવાય. ધીસ ઇઝ સર્ક્યુલેટરી ડેથ. એટલે કે હૃદયની સાથે જે રુધિરાભિસરણ તંત્ર રહેલું છે, હૃદય પંપ કરે, બ્લડને બહાર નાખે, શરીરના દરેક અવયવમાં પહોંચાડે, એ ફરતું ફરતું પાછું હૃદય તરફ આવે, એ જે સર્ક્યુલેટરી સાયકલ છે એ બંધ થઈ ગઈ, શ્વાસ જતો રહ્યો. આવો દર્દી અથવા આ વ્યક્તિ જે ડેડ થઈ ગયું છે, શરીર ઠંડુ પડી ગયેલું હોય, એનું શરીર કાળું પડી ગયેલું હોય, એને તમે ટચ કરો ત્યાં આગળ તો કોઈ સેન્સેશન ના હોય, વોર્મ ના હોય, અને રેસ્પિરેટરી મૂવમેન્ટ્સ ના હોય. એટલે ઇટ ઇઝ ઇઝીલી નોન. પ્રશ્ન એવો છે કે બ્રેઇન ડેથ ઇઝ ડિફરન્ટ દેન ધ સર્ક્યુલેટરી ડેથ. જ્યારે બ્રેઇનને સખત ઈજા થાય છે ત્યારે એ દર્દીને ઇન્ટ્યુબેટ કરી દેવામાં આવે, એટલે કે એને વેન્ટિલેટર પર રાખવામાં આવે. આપણા શરીરનો બધો કંટ્રોલ બ્રેઇન પાસે છે. સપોઝ મારું બ્રેઇન હું તમારામાં ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરી દઉં તો યોર આઈડેન્ટિટી ઇઝ ગોન, યુ બીકમ પ્રાંજલ. યુ ગોટ ધ પોઈન્ટ? યોર આઈડેન્ટિટી ઇઝ ગોન ટોટલી. ઇટ ઇઝ નોટ પોસિબલ ટુ ડુ બ્રેઇન ટ્રાન્સપ્લાન્ટ, પણ એ આપણે હાઇપોથેટિકલ વિચારીએ ત્યાં આગળ. અવર આઈડેન્ટિટી ઇઝ બિકોઝ ઓફ અવર બ્રેઇન. યોર રેકગ્નાઇઝેશન, યોર થિંકિંગ, એવરીથિંગ ઇઝ બિકોઝ ઓફ યોર બ્રેઇન. નાઉ દેટ ઇઝ એ વાઇટલ ઓર્ગન. વેન ઇટ ગોઝ ડાઉન, એ બંધ થઈ જાય એટલે વ્યક્તિ મૃત્યુ પામી ગયો છે. સો જ્યારે વેન્ટિલેટરની મદદથી આર્ટિફિશિયલી જ્યારે આ ઓર્ગન્સને જીવતા રાખવામાં આવે, ઓર્ગેનિઝમ ઇઝ ડેડ, ઓર્ગન્સ આર, સમ ઓફ ધ ઓર્ગન્સ આર સર્વાઇવ્ડ. કેમ? એ કેવી રીતે શક્ય બને? મેં હાર્વર્ડની જે વાત કરી કે જે ડૉક્ટરે જોયું, ન્યુરોસર્જને જોયું કે કોઈ જીવતું નથી રહેતું, તો એ બધાને ઇન્ટ્યુબેટ કરવામાં આવ્યા, અને કોન્સેપ્ટ ઓર્ગન ડોનેશનનો ત્યાંથી આવ્યો. શ્વાસ બંધ છે તો એને આર્ટિફિશિયલ શ્વાસ આપવામાં આવે. એ વખતે હૃદય એક એવું છે આપણું કે જેની પાસે ઓટોનોમી છે.
સે ફોર એક્ઝામ્પલ, એક વ્યક્તિનું હૃદય કાઢી, બ્રેઇન ડેડ વ્યક્તિનું હૃદય કાઢીને બીજા વ્યક્તિમાં જ્યારે ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરવામાં આવે છે ત્યારે એ તરત ધબકતું થઈ જાય છે, એને કોઈ ચેતાઓ કનેક્ટેડ નથી એ વખતે. કહેવાનો અર્થ કે બ્રેઇન એની સાથે એને કંટ્રોલ નથી કરતું. સો આપણું પણ હૃદય થોડીક વખત માટે બ્રેઇન ઇન્જરી થયા પછી પણ ઓટોમેટિકલી પંપ કરતું રહે છે, પણ એને જરૂર છે ઓક્સિજનની. એટલે વેન્ટિલેટર પર મૂકેલા દર્દીને જ્યારે ફેફસાના થ્રુ ઓક્સિજન મળતું હોય ત્યારે હૃદય એની જાતે થોડીક વાર માટે પંપ કરે. થોડીક વાર એટલે 1 દિવસ કે 2 દિવસ માટે પંપ કરે એવું બની શકે. અલ્ટિમેટલી એ પણ બંધ જ પડી જવાનું છે, પણ એ પંપ કરતું રહે એટલે કિડનીને બ્લડ સપ્લાય મળે, લીવરને મળે, ઓક્સિજન અને બ્લડ સપ્લાય મળતો રહે ત્યાં, તો એ અંગો જીવતા રહે. બ્લડ પ્રેશર મેન્ટેન કરવા માટે બ્રેઇનનો કંટ્રોલ જરૂરી છે, પણ એ બ્લડ પ્રેશર મેન્ટેન ના થાય એટલે ડૉક્ટરો દવાઓ નાખે જેથી કરીને બીપી ઉપર આવે ને હૃદય ચાલુ રહે. સગાવાલાને સમજાવે આ વખતે, અને સગાવાલાને સમજાવે કે નાવ ધીસ ઇઝ નો મોર, તમારી પાસે ચોઇસ 2 જ છે, એને વેન્ટિલેટર ડિટેચ કરીને ઘરે લઈ જાઓ અંતિમ ક્રિયા માટે, અથવા એના અંગોનું દાન કરો. સર્ક્યુલેટરી ડેથ નથી થયું. કહેવાનો અર્થ તમે જે સમજો છો આજના દિવસમાં કે મૃત્યુ શું છે, એ ટાઈપનું આ મૃત્યુ નથી થયું. દર્દીને વેન્ટિલેટરના કારણે છાતી ફૂલે એટલે કે શ્વાસ લેતો હોય, હૃદયના ધબકારા હોય, ઇસીજી ચાલતું હોય, મોનિટરની અંદર ધબક ધબક દેખાય. આપણે પિક્ચરોમાં જોઈએ ને કે આમ ઇસીજી ચાલતો હોય પછી ટૂં દઈને આવે એટલે કે સ્ટ્રેટ લાઈન થઈ ગઈ, મીન્સ દર્દી ગયો. એવું નથી આમાં થતું. એ ચાલતું હોય પણ એ બધું આર્ટિફિશિયલી, એ ઓટોનોમી હૃદયની થોડી ઘણી બચી છે અને એને વેન્ટિલેટર પર મૂક્યો છે એટલા માટે એ ટાઈમ બિંગ માટે એ ઓર્ગન ચાલે છે. ઓર્ગેનિઝમ તરીકે વ્યક્તિનું મૃત્યુ થઈ ચૂક્યું છે કારણ કે એને સિવિયર હેડ ઇન્જરી છે. બ્રેઇનનો કંટ્રોલ શરીર પરથી જતો રહ્યો છે. જ્યાં સુધી આ કોન્સેપ્ટ નહીં આવે ત્યાં સુધી ઓર્ગન ડોનેશન શક્ય નથી. સો જ્યારે દર્દી આવી પરિસ્થિતિમાં પહોંચે, દેટ ઇઝ અ ટાઈમ કે દર્દીનું મૃત્યુ બ્રેઇન ડેથ કહેવાય અથવા બ્રેઇન સ્ટેમ ડેથ કહેવાય. બ્રેઇન ઇન્જરી કુડ બી એ કોમા, બટ બ્રેઇન સ્ટેમ ડેથ ઇઝ અ ડેથ. યુરોપ અને અમેરિકામાં એનો ઝડપથી સ્વીકાર થયો આ પ્રકારના ડેથનો. સો 1968 ઓનવર્ડ ઓર્ગન ડોનેશનની પ્રક્રિયા ત્યાં બ્રેઇન ડેડ વ્યક્તિઓમાંથી પ્રચલિત બની. ટેકનિકાલિટી પર આપણે ક્યારેય નહીં જઈએ કારણ કે એ મારી સમય મર્યાદા છે 20 મિનિટની. સો પણ અગત્યની વસ્તુ એ કોન્સેપ્ટ આવ્યા પછી ભારત સરકારે 1994માં બ્રેઇન ડેથનો કાયદો દાખલ કર્યો. અને એ ફક્ત એટલા માટે કે એ અંગોને થેરાપેટિક યુઝ માટે, થેરાપી એટલે એક્સપેરિમેન્ટલ નહીં, કોઈ હ્યુમન બિઈંગમાં શરીરમાંથી અંગ કાઢી, બ્રેઇન ડેથ થયા પછી એના શરીરમાંથી અંગ કાઢી અને એનું બીજા હ્યુમન બિઈંગમાં પ્રત્યારોપણ કરવામાં આવે જેથી કરીને તમે બીજાને જીવાડી શકો. કયા અંગોનું દાન થઈ શકે? હૃદય એસેન્શિયલ ઓર્ગન, મેં પહેલાં જ કીધું શરૂઆતમાં, વિચ આર ધ એસેન્શિયલ ઓર્ગન, વિચ આર એસેન્શિયલ ફોર લાઈફ. જેની કિડની બગડી છે એને ડાયાલિસિસ પર મૂકવામાં આવે જેથી કરીને એ સર્વાઈવ થઈ શકે. જ્યારે કિડની મળે એપ્રોપ્રિએટ ત્યારે એનું પ્રત્યારોપણ કરવામાં આવે. સો કિડની કેન બી ટ્રાન્સપ્લાન્ટેડ, હાર્ટ કેન બી ટ્રાન્સપ્લાન્ટેડ, લીવર, પેન્ક્રિયાસ, સ્મોલ બોવેલ, ઓલ ધીસ ઓર્ગન કેન બી ટ્રાન્સપ્લાન્ટેડ. ધીઝ આર ઓર્ગન્સ. જેમ જેમ સમજ પડતી, હવે મારી આઈડેન્ટિટી અને આપની આઈડેન્ટિટી જુદી જ છે, આપનું જેનેટિક જુદું છે. 2 જોડિયા ભાઈ કે 2 જોડિયા બહેન હોય તો પણ માં ઓળખી જાય છે ને કે આ કનુ છે ને આ મનુ છે. એમ ઇમ્યુનિટી પણ બધાની જુદી જ છે. આઈડેન્ટિકલ ટ્વિન્સ હોય, જોડિયા એટલે સાવ જોડિયા, બંનેના જેનેટિક એનાલિસિસ કરો તો એક સરખું આવતું હોય, પણ છતાં એમાં કેટલાક ફેરફાર તો હોય ને હોય જ. એટલે એકનું અંગ લઈને જ્યારે બીજામાં પ્રત્યારોપણ કરવામાં આવે ત્યારે શરીરની ઇમ્યુન સિસ્ટમ એ અંગને સ્વીકારે નહીં, એને ખબર પડી જાય કે આ મારું અંગ નથી, અને એને માટેના ટેસ્ટ કરવામાં આવે. એના માટે થોડો સમય પણ જાય અને ત્યાર પ્રત્યારોપણ કર્યા પછી આખી જિંદગી ઇમ્યુનો સપ્રેશન્સ દવાઓ લેવી પડે, હોલ લાઈફ. ઘણી બધી માન્યતાઓ, મિથ છે કે ભાઈ મારી કિડની ને લીવર ને બધું આપી દઈશ તો આવતા જન્મમાં નહીં મળે.
સો ધીઝ ઓલ આર મિથ. જે કંઈ પૂરું થવાનું છે અહીંયા જ થવાનું છે. નથિંગ ઇઝ ગોઈંગ ટુ હેપન. કોઈ હેવનમાં તમે જશો, તમે તમારા અંગોને બાળશો કે દાટશો, જે તમારો ધર્મ કહેતો હોય એ પ્રમાણે, એનો કોઈ પછી ઉપયોગ નથી. ઓર્ગેનિઝમ જે માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમ્સ ધરતીના છે એ તમારા શરીરને ખાઈ જશે અથવા તો બાળી નાખશે ત્યાં આગળ. ઇટ ઇઝ બેટર કે જ્યારે આપણે આવા પરિસ્થિતિમાં ક્યારેક સામનો કરવાનો આવે ત્યારે આપણે કન્સેન્ટ આપીએ, એક ઓર્ગન ડોનેશન ફોર્મ ભરીએ, રાઈટ, કે મારા મૃત્યુ બ્રેઇન ડેથ થાય તો મારા અવયવોનો બીજા કોઈના માટે ઉપયોગમાં આવે તો આપી દેજો. ઇટ ઇઝ એ સર્જિકલ પ્રોસિજર. આ કંઈ એવું નથી કે રફે દફે કરીને શરીર તમારું આમ ચીંથી રાખે, એવું નથી. ઇટ્સ અ નાઇસ સર્જિકલ પ્રોસિજર વેર ઇન્સિઝન છેક ઉપરથી તે અહીંયા સુધીનું મૂકે અને એ એબ્ડોમેન અને થોરેક્સને ક્લોઝ કરી અને વ્યવસ્થિત રીતે પેશન્ટના સગાઓને અંતિમ ક્રિયા કરવા માટે આપે. રાઈટ. સો વિથ ધીસ આઈ વિલ સ્ટોપ. આના માટેની રજિસ્ટ્રી છે, અને કોને અંગો મળે, શું થાય, એના માટેની રજિસ્ટ્રી છે. દેટ ઇઝ મેન્ટેન બાય સોટો ગુજરાત, ગવર્મેન્ટ ઓફ ગુજરાત, regional center. ROTO means Regional Organ and Tissue Transplant Organization, and National Organ and Tissue Transplant Organization. So it is a national program. એટલે આમાં ક્યાં એવું નથી કે કોઈકની કિડની કાઢીને એને વેચી દીધી, એને આમ કર્યું, એ બધી વસ્તુઓ નથી ત્યાં આગળ. રાઈટ. ઇટ ઇઝ ઓલ બાય ધ ગવર્મેન્ટ ઓફ સ્ટેટ, રિજિયોનલ એન્ડ ધ નેશનલ ગવર્મેન્ટ લેવલ પર આ બધુંનું રેગ્યુલેશન થાય છે, ઓડિટ થાય છે દરેકે દરેક વસ્તુનું. સો ઇટ્સ એ ટ્રાન્સપરન્ટ પ્રોગ્રામ ઇન એ વેરી બિગ વે. વી નીડ ટુ હેવ એ લાર્જ પાર્ટિસિપેશન ઇન ધીસ પ્રોગ્રામ. તમે ક્યારે એવું વિચાર્યું છે આંખ બંધ કરીને કે મારા ઘરમાં આવું થાય તો હું શું કરીશ? આજથી વિચારજો. એમ આઈ એ ડોનર? ઇઝ માય ફેમિલી મેમ્બર એ ડોનર ઓર નોટ? ઇફ નોટ, હાઉ કેન આઈ બી ડોનર? સોટો ગુજરાતની વેબ પેજ છે, એમાં તમે પ્લેસ કરી શકો. ઘણા બધા ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ છે, જેમ કે દાદાનું પણ એક ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ છે, એમાં તમે પ્લેજ કરી શકો. પ્લેજ કરવાનો અર્થ એવો છે કે એક વિલિંગનેસ દર્શાવવાની કે મારે અંગદાન કરવું છે મારા ડેથ પછી. પ્લેજ તમે ખાનગીમાં કરી દેશો તો કંઈ ફેર નહીં પડે. યુ હેવ ટુ ટેલ ટુ યોર ફેમિલી મેમ્બર્સ કે મેં આ રીતે પ્લેજ કરેલું છે. દેટ વિલ હેલ્પ ઈચ અધર. રાઈટ. એની ક્વેશ્ચન વી વિલ ટેક એટ ધ એન્ડ, બીકોઝ દેર ઇઝ 10 minutes given at the end. I think my time is over. Thank you very much. Good evening, and thank you Ashish bhai and AMA for inviting us for this wonderful evening to talk about organ donation. I am not a transplant surgeon. હું તો એક pediatric surgeon છું, and I am here as a superintendent. કે સિવિલમાં છેલ્લા વખતમાં જે રીતનું ઓર્ગન ડોનેશન થયું છે તો એની પાછળના શું કારણો અથવા કેવી રીતે અમે આ ટાસ્ક ઉપાડ્યો અને કેવી રીતે કરી રહ્યા છે એ શેર કરું છું. એકચ્યુઅલી પ્રાંજલ સરે તો એમના બોલ્યા પછી મારે ઓર્ગન બ્રેન્ડેડ ઓર્ગન પર બોલવું ડિફિકલ્ટ છે, કેમ કે એમને ઓલમોસ્ટ બધું કવર કરી લીધું છે. સો આઈ વિલ મોર ફોકસ એઝ અ એડમિનિસ્ટ્રેટર. મારો રોલ શું છે, હું શું કરું છું, અથવા કેવી રીતે અમે આ પ્રોગ્રામને આગળ લઈ જઈ રહ્યા છીએ. એક બહુ સરસ સેન્ટેન્સ છે આમ, આ દર વખતે મારી સ્લાઇડમાં હોય છે કે વિધાઉટ ધ ઓર્ગન ડોનર દેર ઇઝ નો સ્ટોરી. કોઈ વ્યક્તિ મરણ પથારીએ છે, જેમ સાહેબે કહ્યું એ પ્રમાણે બ્રેન ડેડ છે, અને એ જો કશું જ નથી કરતો અથવા કોઈ પણ જાતનો દાનનો વિચાર નથી કરતો, તે રાખમાં જ મળી જવાનો છે. અલ્ટિમેટલી એનું એક પણ સારું અંગ કોઈને કામમાં નહીં આવે, અને આપણે એને કાંઈ દફનાવીશું કે એને આપણી અગ્નિ સંસ્કાર કરશું. સો ઇફ there is no organ donor, there is no story, there is no hope, no transplant. ટ્રાન્સપ્લાન્ટ ક્યાં ક્યાં શક્ય છે કે જ્યાં કોઈ એક લિવિંગ પર્સન, લાઈક જેમ કહ્યું એ પ્રમાણે રિલેટિવ્સ હોય, એ આપી શકશે, કિડની આપશે કે લીવર આપશે. દે કેનોટ ગીવ યુ સ્મોલ બોવેલ, હેન્ડ્સ, હાર્ટ, લંગ, પેન્ક્રિયાસ. દે આર ધ ઇસેન્શિયલ ઓર્ગન્સ ફોર ઈચ વન ટુ સર્વાઈવ. એટલે અનલેસ there is a
બ્રેન ડેડ ઓર્ગન ડોનેશન પ્રોગ્રામ એન્ડ અવેરનેસ, કદાચ આ બધી વસ્તુઓને કોપઅપ કરવા માટે આની અવેરનેસ સિવાય બીજો કોઈ ઓપ્શન નથી આપણી પાસે. એન્ડ નાઉ ધેર ઇઝ અ સાયન્ટિફિકલી પ્રૂવડ ધેર ઇઝ અ બ્રેન સ્ટેમ ડેથ અને ધેર ઇઝ અ ડિફરન્ટ કાર્ડિયાક ડેથ. બે વસ્તુ અલગ છે અને આ બંને વચ્ચેનો જે પીરિયડ છે દેટ ઇઝ ધ મોસ્ટ ક્રુશિયલ પીરિયડ. એ જો આપણે સમજીએ તો કદાચ આપણે વધારે ને વધારે લોકોને સમજાઈ શકીશું. બટ વેન ધેર ઇઝ એન ઓર્ગન ડોનર, life springs from death, sorrow turn into hope and a terrible loss become a gift. એ જે વ્યક્તિને મળે છે, જે એવું કહેવાય ને કે મોતનો ઇંતજાર કરી રહેલો માણસ છે, સિરોટિક છે, મલ્ટિપલ ડાયાલિસિસ કરાવી રહ્યો છે, અથવા સિવિયર કાર્ડિયાક ફેલિયરમાં છે, અથવા પલ્મોનરી ફેલિયર છે, કોવિડમાં થયું હોય કે નોન કોવિડ બ્રોન્કેક્ટેસિસ હોય કે વોટ એવર, દેર આર મલ્ટિપલ રીઝન્સ. અનકન્ટ્રોલ ડાયાબિટીસ, ઇન્સ્યુલિન બી કંટ્રોલ નથી કરી શકતો. આવી બધી સિચ્યુએશનમાં વેન હી ગેટ્સ અ ટ્રાન્સપ્લાન્ટ, ઇટ્સ અ ગિફ્ટ ફ્રોમ અ પર્સન હુ ઇઝ લિવિંગ. સો સાહેબે કહી દીધું એકચ્યુઅલી વોટ ઇઝ અ ડિફરન્સ બિટવીન બોડી ડોનેશન એન્ડ ઓર્ગન ડોનેશન. જેમ આપણે હંમેશા દરેક વ્યક્તિ વિચારીએ છીએ કે જ્યારે હૃદય બંધ થઈ જાય, અત્યારે તો એટલી અવેરનેસ છે કે ઘણીવાર સવારે મને બી કોલ આવતો હોય છે કે દાદા હવે લગભગ 90ની આસપાસના છે, છેલ્લા 4-5 દિવસથી ખાતા નથી, સાહેબ આપણે કંઈ એમાંથી કોઈ કાઢી શકીએ ઓર્ગન તો કોઈને કામ આવે એમ. આવા ક્વેશ્ચનો ઘણા બધા લોકો ડાયરેક્ટ ફોન કરીને પૂછતા હોય છે. પરંતુ આપણે એક વસ્તુ એ જ જોવાની છે કે જ્યારે આપણે ઘરે ડેથ થતી હોય છે, જ્યારે પેશન્ટ બીજી કોઈ બી કન્ડિશનમાં ડેથ થાય, ત્યારે એ આપણે આખું ને આખું બોડી આપીએ છીએ. મેડિકલ કોલેજમાં બાય એન્ડ લાર્જ આપીએ છીએ ફોર અ રિસર્ચ પર્પઝ, ફોર અ સ્ટુડન્ટ ટુ લર્ન ધ એનાટોમી ને એના બધા માટે. એન્ડ વેન ધેર ઇઝ અ ઓર્ગન ડોનેશન, એટલે એમ કે બ્રેઇન સ્ટેમ ડેથ હોય અને હૃદય ચાલતું હોય, બાકીની બધી પ્રક્રિયાઓ વેન્ટિલેટર્સ અને જેવું કહેવાય ને કે એના ડ્રગ સાથે શરીરમાં દરેક ઓર્ગન સુધી બ્લડ પહોંચાડી અને એને સરખા રાખી શકતા હોય એવી પરિસ્થિતિનો જે આ વિન્ડો પીરિયડ છે બંને વચ્ચેનો, બ્રેન ડેડ અને કાર્ડિયાક ડેથ, એ વખતે આપણે ઓર્ગન ડોનેશન કરી શકીએ. એના સિવાયના પીરિયડમાં ઓર્ગન ડોનેશન ન થઈ શકે. કોઈ વ્યક્તિ કોમામાં હોય તો એ પણ ઓર્ગન ડોનેશન ન કરી શકે. એના જે ગાઈડલાઇન્સ છે, જે રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન અને ઇનફેક્ટ એક્ટ છે, એ એક્ટ પ્રમાણે જ આપણે બિહેવ કરવું પડે અને એ જ પ્રમાણે આપણે ઓર્ગન લઈ શકીએ. ઘણી બધી વખત ઘણા બધા લોકો એવા ક્વેશ્ચન સાથે આવતા જ હોય છે કે મારી પાસે 2 કિડની છે, આ લોકો હેરાન થાય છે, હું શું આપી શકું એમ, લાઈક હી કેનોટ ગીવ રાઇટ નાઉ. સો બ્રેન સ્ટેમ ડેથ માટે સાહેબે સમજાવી દીધું એ પ્રમાણે એના જે સેન્ટ્રલ નર્વસ સિસ્ટમના જે રિફ્લેક્સિસ છે એ જતા રહે અને છતાં પેશન્ટને વેન્ટિલેટરી કેર સાથે આપણે નથી કહેતા કે માણસની ડેથ થાય એટલે શરીર ઠંડુ પડી જાય, પણ બ્રેન ડેડ થાય ત્યારે માણસ ઠંડો નથી પડી જતો. એનું સર્ક્યુલેશન્સ ચાલે છે, એનું ઇસીજીના તમને પલ્સેશન દેખાય છે, તમારું સેચ્યુરેશન બતાવે છે, દરેક વસ્તુ ત્યાં છે, બટ પેશન્ટ ઇઝ બ્રેન ડેડ. અને આ કદાચ સૌથી ડિફિકલ્ટ ટાઈમ પણ છે ફોર એની ડોક્ટર્સ ઓર એની કન્સલ્ટન્ટ ટુ શેર ધીસ ન્યૂઝ ટુ ધ રિલેટિવ્સ અને એના સાથે એમને સમજાવીને એની કન્સેન્ટ લેવાની. કદાચ ઘણી બધી વખત એમાં જ દાદા જેવા લોકોનો જેમને સપોર્ટ છે કે ઘણી બધી વખત તમે એઝ અ ડૉક્ટર આપણે આપણી ભાષામાં ઘણું સમજાવી શકીએ, પણ એઝ અ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ, એઝ અ પોતે પેશન્ટ કે જેમને પોતે જે સફર કર્યું છે એમાંથી બહાર નીકળીને જે નવી દુનિયામાં આવ્યા, થર્ડ ઇનિંગ જે કહી રહ્યા છે, એ પ્રમાણે જોઈએ તો આ એમનો પણ રોલ ત્યાં છે. જ્યારે પેશન્ટનું કાઉન્સેલિંગ કરવાનું હોય કે જ્યારે પેશન્ટને ડૉક્ટર સમજાવી દેશે કે હવે આ પરિસ્થિતિ છે, નાઉ વી હેવ ટુ ડિસાઇડ. સો આ પ્રોગ્રામને એવી રીતે જોઈએ કે એક સેન્ટર છે કે જ્યાંથી આપણને ઓર્ગન રિટ્રાઈવ કરવાનો, દેટ સિવિલ હોસ્પિટલ આઈ કેન સે ઇઝ અ રિટ્રાઈવલ સેન્ટર એન્ડ there is a transplant center, જેમ કે આઈકેડી છે, સિમ્સ છે કે ઝેડસ છે કે કેડી હોસ્પિટલ, બહુ જ બધી હોસ્પિટલ છે અત્યારે કે જ્યાં ટ્રાન્સપ્લાન્ટ થાય છે. અને જ્યાં ટ્રાન્સપ્લાન્ટ થાય ત્યાં પણ રિટ્રાઈવલ તો થઈ જ શકે, બટ દેર આર સેપરેટ રિટ્રાઈવલ સેન્ટર. સિવિલ ઇઝ વન ઓફ દેટ રિટ્રાઈવલ. એટલે એ બંને સાથે કોર્ડિનેશન, સોટો સાથે કોર્ડિનેશનમાં રહી અને એ બધી જ ઇન્ફોર્મેશન સ્પ્રેડ થતી હોય છે અને એકદમ ટ્રાન્સપરન્ટ પ્રોસેસ છે. એમાં કોઈનું કાંઈ કશું ચાલે નહીં એવી પરિસ્થિતિની અંદર ઓર્ગન રિટ્રાઈવ થાય, સોટોમાં રજિસ્ટ્રેશન થાય અને પછી એનું ટ્રાન્સપ્લાન્ટ થાય એલોકેશન થયા પછી. અને આની અંદર ટુ સ્પ્રેડ ધીસ અવેરનેસ, એનજીઓઝ લાઈક અંગદાન ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ છે, સુરતમાં બી એક નિલેશભાઈ છે, અને એ જ રીતે મીડિયા તમે જોતા હશો, આશીષભાઈનો અમારો કોન્ટેક્ટ જ કદાચ એ બેઝ પર થયો છે કે મીડિયાનું કવરેજ અત્યારે એટલું સારું છે કે તમને એક ઓર્ગન ડોનેશન થાય તો લગભગ 8 થી 10 મીડિયામાં એનું પોઝિટિવ કવરેજ આવે છે. એવું નથી આવતું કે આ અંગો ક્યાં ગયા હશે, કોને આપી દીધા હશે, ડૉક્ટરો એમના સગાવાલાને વેચી દીધા, નો.
ખૂબ પોઝિટિવ કવરેજ આવે છે અને કદાચ દેટ ઇઝ વન ઓફ ધ ઇમ્પોર્ટન્ટ રીઝન. ઘણા અમારા કિસ્સાઓ છે કે જે 30 મીડિયામાં આવ્યા છે, એટલે કે ગુજરાતના ગામડે સુધી એ મેસેજ જાય છે કે ઓર્ગન ડોનેશન જેવું કંઈક થઈ શકે છે. ઓલરેડી વાત કરી જ દીધી છે કે હાર્ટ વાલ્વ્સ, લંગ્સ, કિડની, લીવર, પેન્ક્રિયાઝ, હેન્ડ, સ્મોલ બોવેલ, આઈ, સ્કિન એન્ડ રિસન્ટલી યુટ્રાઇન ટ્રાન્સપ્લાન્ટ પણ થઈ ચૂક્યું છે. અને આ બધાના એક ટાઈમ પીરિયડ છે. રિટ્રાઇવલ સેન્ટરનું ઇમ્પોર્ટન્સ એ જ છે કે ડિટેક્શન થાય, એની પ્રોસેસમાં જાઓ, પછી તમે ટાઈમ લાઇનની અંદર સોટોમાં રજિસ્ટ્રેશન કરો, એલોકેશન થાય, જે તે કન્સર્ન હોસ્પિટલથી તમે કોમ્યુનિકેટ કરો, અને આ જે કોઈ બી પ્રોસિજર કરો એની અંદર તમારે આ પીરિયડને ખૂબ મહત્ત્વ આપવાનું છે કે સક્સેસફુલ ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરવું હોય તો આટલા પીરિયડમાં એ સામેના વ્યક્તિમાં પ્રત્યારોપણ પણ થઈ જવું જોઈએ. એટલે ઘણી બધી વખત આજે હાર્ટ, લંગ અને ખાસ કરીને હેન્ડ અને સ્મોલ બોવેલ આમના માટે કોર્ડિનેશન કરવા માટે ઘણી બધી વખત તમારે સમય પણ આપવો પડે છે. બહારના સ્ટેટમાં જાય કે કદાચ કન્ટ્રી બહારનું દર્દી આવવાનું હોય અથવા આવેલું હોય તો આ બધા વખતે ઘણો બધો ચેલેન્જિંગ ટાઈમ હોય છે. તમારે ફેમિલી બી સાચવવાનું હોય છે, એ જ સાથે તમારે આટલા ટાઈમ પીરિયડમાં એ કામ પૂરું કરવાનું હોય છે. જોવા જઈએ તો ઇન્ડિયા ઇઝ થર્ડ ઇન ઓર્ગન ટ્રાન્સપ્લાન્ટ આફ્ટર યુએસ એન્ડ ચાઇના, એન્ડ 80% આર ઓફ લાઈવ ટ્રાન્સપ્લાન્ટ. અત્યારે હજુ બહુ જ 15%. આ સાહેબે એકચ્યુઅલી આ જ કહેવાનું હતું કે ટ્રાન્સપ્લાન્ટ વિશે વધારે માહિતી આપી શકે. 10 સ્ટેટ છે આપણા જે ઓર્ગન બ્રેન્ડેડ ઓર્ગન ડોનેશનમાં અત્યારે એક્ટિવ છે, એન્ડ વી આર ઇન ટોપ 3 રાઇટ નાઉ. એમ જોવા જઈએ તો ઇન્ડિયામાં એમ કે પર મિલિયન જોઈએ તો એક વ્યક્તિ ઓર્ગન ડોનેશન કરી રહ્યો છે, જ્યારે સ્પેનમાં મેક્સિમમ થાય છે, લાઈક ઇટ ઇઝ 50 પર મિલિયન પોપ્યુલેશન. 80% લાઈવ થાય છે, બાકીના બ્રેન્ડેડ. અને સૌથી વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે આ બે લાઈન કે ઇન્ક્રીઝ ઇન ડિઝીઝ ઓર્ગન પ્રોગ્રામ વિલ હેલ્પ બેનિફિટ ધ ફિમેલ રેસિપિયન્ટ. કે જે આપવાવાળા છે ને એ બધા ફિમેલ છે, લેવાવાળા છે લાઈવ ડોનરમાં તે બધા મેલ વધારે છે. સો ધીસ ડિસ્ક્રિપન્સી વિલ ડેફિનેટલી બી સોલ્વડ ઇફ ઓર્ગન or disease donor program is this is a reality and fact, and the cost of transplant is 2 to 3 times higher in private in compared to the government hospital. So civil hospital નું retrieval center તરીકેનું રજિસ્ટ્રેશન 16 ડિસેમ્બર 2020માં થયું, એટલે કે 22 મહિના પહેલાં. અને આ 22 મહિનામાં અત્યારે 102 ઓર્ગન ડોનેશન થયા છે. એ અમારા માટે એમ કહી શકાય સારી વાત છે. અને પહેલું ઓર્ગન ડોનેશન એના લગભગ 13 દિવસ પછી થયેલું, દેટ ઇઝ 27 ડિસેમ્બર. અને એના પછી કોવિડ આવ્યો, એના પછી થોડું સ્લો થયું. કોવિડમાં આપણે બધા એ ડાયરેક્શનમાં કોઈ વિચારતું નહોતું ને ઘણા બધા પોઝિટિવ બી હતા, પણ અત્યાર સુધી એમ કે 102 થયા છે. 102 ઓર્ગન થકી 300 ડોનર થકી 331 અંગોનું દાન સિવિલ તરફથી મળ્યું છે, જેમાં 31 હાર્ટ છે, 172 કિડની, 24 ફેફસા એટલે કે 12 પેર, 87 લીવર, 2 નાના આંતરડા, 78 આઈ કોર્નિયા, 6 હાથ એટલે કે 3 પેર હાથ અને 9 પેન્ક્રિયાસ. આ ડિફરન્ટ ઓર્ગન્સ છે જે સિવિલમાંથી રિટ્રાઈવ થયા છે. થોડીક વાત કરીશ કે કેવી રીતે આ બધું થયું, એમ કે ટર્નિંગ પોઈન્ટ, લાઈક એવરીબડી ઇઝ મોટિવેટેડ. હાઉ આઈ એમ મોટિવેટેડ. મારા માટે આ બે તો અહીંયા જ બેઠા છે મારી સામે જ, અને એક મારો ફ્રેન્ડ હતો, હી વોઝ ઓલ્સો લાઈક લીવર transplant and he's a recipient, the same very close friend of mine, and he got a branded liver and he's like living a normal life, operating every day. The family was in a horrible situation when he was diagnosed. એના ઘરમાં પણ એવું જ હતું કે કોણ આપશે અને એમાં ઘણો સમય બી ગયો. he was also deteriorating, but ultimately one day something happens in Baroda and he got the liver and he got transplanted. પ્રાંજલભાઈને તો હું કદાચ સ્ટુડન્ટ હતો ત્યારથી જોઈએ છે કે રાત દિવસ એવું લાગે કે આ વ્યક્તિ ક્યારે સૂતા હશે. કોઈનો બી કોલ આવે, રાજકોટ લેવા ગયા, રાજકોટથી લઈને ખાલી આવવાનું હોય નહીં, એને પાછું ટ્રાન્સપ્લાન્ટ બી કરવાનું હોય. સો ઇટ ઇઝ અ વેરી ટફ ટાઈમ ને હી હેઝ પાસ દેટ ટાઈમ ફોર લાઈક લાસ્ટ 20-25 years. જ્યારથી ચાલુ થયું ત્યારથી ને સોટો અહીંયા બનાવ્યું ને દેન એવરી ઇવન રાઇટ નાઉ અવર ગ્રુપ ઇઝ એક્ટિવ ઓલ 24/7. સો વોટ એવર મેનેજમેન્ટ ઇઝ હેપન, દેર ઇઝ અ સમ પ્રોબ્લેમ ઇન સિવિલ, હી ઓલવેઝ રિપ્લાય ઇમિડિયેટલી. પછી દાદાનું કોમ્યુનિકેશન થયું, દાદાની વાતો સાંભળી, દાદાની સાથે મળ્યા. ધ વે હી ઇઝ ટ્રાવેલિંગ ટુ એક્રોસ ધ સ્ટેટ, કે લોકોમાં અવેરનેસ કેવી રીતે લાવવી. હી હિમસેલ્ફ ઇઝ અ રેસિપિયન્ટ એન્ડ હી નોઝ હાઉ ઇટ મેક્સ અ ડિફરન્સ ઇન લાઈફ. સો હી ઇઝ ધ બેસ્ટ પર્સન ટુ એક્સપ્લેન કે આ કરવાથી શું થાય છે. સો દેટ હાઉ ઇટ સ્ટાર્ટેડ એટ સિવિલ હોસ્પિટલ. અને 2021માં મેં જોઈન કર્યું. એટલે ધ ફર્સ્ટ થિંગ વોઝ લાઈક ટુ આઈડેન્ટિફાય ધ રાઇટ ટીમ
બધા લોકો કામ કરતા હતા એ બધાને એક સાથે એક જગ્યા પર ભેગા કર્યા. સંજય છે અમારો આરએમઓ, એક નિલેશ અત્યારે સુરત છે, હી વોઝ અ પ્લાસ્ટિક સર્જરી રેસિડન્ટ ધેટ ટાઈમ, નાઉ હી ઇઝ અ કન્સલ્ટન્ટ. એને સુરતમાં પણ એની જ્યોત જગાવી દીધી છે, ત્યાં પણ ઓર્ગન ડોનેશન ચાલુ થયું છે. પુંજિકા એક 3rd યર રેસિડન્ટ છે હમણાં. પાર્થ ઇઝ ઇન્ટેન્સિવિસ્ટ હુ ઇઝ વર્કિંગ ઇન અવર આઈસીયુ. 2 કાર્ડિયાક એનેસ્થેટિસ્ટ એન્ડ કાર્ડિયાક સર્જન છે જે યુએન મહેતાથી અમને હેલ્પ કરી રહ્યા છે, એન્ડ 6 PROs. અમારી આટલી નાની અમથી ટીમ, all 24/7 they are working and they are doing this miracle work. This is a small team of people who are actually involved, deeply dedicated, and tireless work they are doing all throughout the night. સાહેબે એકચ્યુઅલી બધી વાત કરી જ દીધી છે કે જનરલી બ્રેન સ્ટેમ ડેથ થાય ત્યારે જ આ પ્રોસેસ કરતા હોય છે. દેર આર ફ્યુ સ્ટેપ્સ, ઓલરેડી બધું કહી જ ચૂક્યા છીએ, પણ એનું સાયન્ટિફિક ક્યારે આવે કે અમે જેને એપનિયા ટેસ્ટ કહીએ છીએ કે પેશન્ટને એકવાર તમે બ્રેન ડેડ ડિક્લેર કરો. બ્રેન ડેડ ડિક્લેર કરવાની કમિટી દરેક હોસ્પિટલ પાસે હોવી જોઈએ, વિચ ઇન્ક્લુડ્સ ઇન્ટેન્સિવિસ્ટ, એનેસ્થેટિસ્ટ, ફિઝિશિયન, and then the treating physician and medical superintendent is a part of that. So they should declare patient brain dead. અને એના પછી આખું જે કાઉન્સેલિંગની પ્રોસેસ છે, ઇટ ઇઝ the most difficult part જે કહીએ. ઇટ્સ ડિટેક્શન ઇઝ નોટ that difficult, પણ ડિટેક્શન કર્યા પછી રિટ્રાઇવલ ટેબલ સુધી લઈ જવું, દેટ ઇઝ ધ મોસ્ટ ડિફિકલ્ટ પોર્શન. એક બાજુ તમારે સગાને કહેવાનું પણ છે કે નાઉ હી ઇઝ નો મોર ક્લિનિકલી, હી ઇઝ ધેર. એને એવું લાગે કે ના ના તો ગરમ છે, બધું બરાબર ચાલે છે, સેચ્યુરેશન પણ તમે કહેતા હતા એ તો 100 છે, તો બી તમે એને ડેથ કહી રહ્યા છો. સો ઇટ ઇઝ વેરી ડિફિકલ્ટ ટાઈમ. સો ઇટ ઇઝ નોટ લાઇક યુ જસ્ટ ગો દેર એન્ડ ટેલ, લાઇક જે રીતે કન્સેન્ટ લેતા હોય છે ને કે ભાઈ હર્નિયા કરવાનું છે, સહી કરી દો. ઇટ ઇઝ નોટ લાઇક દેટ. ટુ ગેટ અ સાઇન ઇઝ અ મોસ્ટ ડિફિકલ્ટ એન્ડ મોસ્ટ ટફ થિંગ. 100 થયા છે મતલબ 400 ડિટેક્ટ થયા છે, ત્યારે 100 થયા છે, 300 લોકોએ કન્સેન્ટ નથી આપી. સો ઇટ ઇઝ દેટ ડિફિકલ્ટ. તમારા લવડ વનને કહેવાનું છે કે ભાઈ એ નથી, અને હવે પછી પાછું કહેવાનું છે એમના ઓર્ગન અમને આપી દો. ઇટ ઇઝ અ વેરી ડિફિકલ્ટ સિચ્યુએશન. સો દેર ધ રોલ ઓફ NGOs એન્ડ જે સોશિયલ વર્કર્સ છે કે જે અમારા ખાસ રેસિડન્ટ જે આની પાછળ એટલે રેપો બનાવે, ધીરે ધીરે બધાથી વાત કરે, ફેમિલીને કોન્ટેક્ટ કરે, આઈડેન્ટિફાઈ કરે હુ ઇઝ ધ બેસ્ટ પર્સન હુ કેન અન્ડરસ્ટેન્ડ ધીસ. ઘણા લોકો નથી સમજી શકા, સ્ટ્રેટ ફોરવર્ડ ના પાડે છે, વાત જ નહીં કરો કે તમે બધા ચોરી જશો, તમે બધા તમારા સગાને આપી દેશો અથવા કોઈને બી આપી દેશો. દે ડોન્ટ ટ્રસ્ટ યુ. તો યુ હેવ ટુ મેક ધેમ અન્ડરસ્ટેન્ડ કે ભાઈ મને જોઈએ તો મને નહીં મળે, ડોન્ટ વરી. ઇટ ઇઝ અ ટ્રાન્સપરન્ટ પ્રોસિજર કે એ સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટથી આવે છે, સોટો ડિસાઇડ કરે છે. ઇવન વી ડોન્ટ નો કે આ ઓર્ગન કોને મળશે, બટ યસ અનનોન વ્યક્તિને મળશે જેને તમે ઓળખતા નથી. દેટ્સ વાય ઇટ ઇઝ વી કોલ્ડ ઇટ્સ મહાદાન. દાન છે, કોઈને ખબર નથી તમે કોને આપી રહ્યા છો, પણ નહીં આપો તો કશું જ નહીં થાય. The person will go in like બધું જતું રહેશે. So these are the some steps. અને એમાં પર્ટિક્યુલર ટાઈમ થાય, પેશન્ટ મેનેજ થાય. મેનેજમેન્ટ ઇઝ ઓલ્સો વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ બિકોઝ વન્સ યુ ડિટેક્ટ અ બ્રેન ડેડ ટુ ધ રિટ્રાઇવલ ઇઝ મેની ટાઈમ 17-18 hours જોબ. એના પછી ઓપરેશન બીજા 6-7 કલાક, અને પેશન્ટને ઘરે ના જાય ત્યાં સુધી આખી ટીમ વર્ક કરતી હોય છે ને. જે રિટ્રાઈવ કરીને જાય એ ત્યાં ટ્રાન્સપ્લાન્ટનું વર્ક કરતા હોય છે. એટલે એમ જોઈએ ને તો 3 દિવસ સુધીની એક ઓર્ગન થાય તો 3 દિવસ સુધી બધી ટીમ કોઈકના કોઈક રીતે ઇન્વોલ્વ હોય છે, એપાર્ટ ફ્રોમ હિઝ રૂટીન વર્ક. જે કરતા હોય તો કરતા જ હોય, એની સાથેનું આ એક્સ્ટ્રા વર્ક દે આર ડુઈંગ. સો એપનિયા ટેસ્ટ કરવાનો હોય છે, અને એપનિયા ટેસ્ટ 6 કલાકના ડિફરન્સે 2 વાર થાય, એન્ડ દેન વી ડિક્લેર ધ ડેટ. પછી કન્સેન્ટ એકવાર બ્રેન ડેડ કમિટી એને ડિક્લેર કરે, એન્ડ દેન ધ ટાઈમ ફોર કન્સેન્ટ વિલ કમ. પછી કન્સેન્ટ આવે, પછી રજિસ્ટ્રેશન. સાહેબે કહ્યું એ પ્રમાણે ઇટ ઇઝ અ વેરી સ્ટ્રિન્જન્ટ પ્રોસેસ. કોઈનાથી કશું જ આગું પાછું ના થઈ શકે. ટ્રસ્ટવર્ધી. અમારું કામ છે ડિટેક્ટ કરીને એમને સોંપી દેવાનું. દેન હી ડિસાઇડ્સ અબાઉટ ધ એલોકેશન. એના ક્રાઇટેરિયાસ છે, પોઈન્ટ પ્રમાણે અમને કહી દે કે આટલા આટલા હોસ્પિટલમાં આપવાનું છે, એન્ડ દેન વી સ્ટાર્ટ રોલિંગ ધ થિંગ્સ અગેન. બધાની સાથે કોમ્યુનિકેટ કરવાની, કોની ફ્લાઇટ કેટલા વાગે છે, કોનું શું છે. એનાથી ડિફિકલ્ટ ટાઈમ એવો છે કે આપણા કન્ટ્રીમાં એવું છે જ કે વન્સ યુ ડિક્લેર ફેમિલી દેટ હી ઇઝ બ્રેન ડેડ, દેટ મીન્સ દે બિલીવ ઇટ ઇઝ ડેડ. સો પાણી પીવાનું બંધ કરી દે, ખાવા પીવાનું બંધ કરી દે. વાઈફ હોય તો જ્યાં સુધી બધું જ રિચ્યુઅલ ના પતે ત્યાં સુધી એ લોકો એના બધા જ કામ સ્ટેન્ડ સ્ટીલ થઈ જાય. સો દેટ ગીવ્સ યુ ઇનડાયરેક્ટ પ્રેશર. કે તમારે ઘણીવાર એવું હોય કે હાર્ટ ક્યાંક જવાનું હોય, એ એમ કે મને 4 કલાક પછીની ફ્લાઇટ છે, 4 કલાક પછીની, એના પછીના 8 કલાકે રિટર્ન ફ્લાઇટ છે. ચાર્ટર પ્લેન બધા ના એફોર્ડ કરી શકે. તો દેન યુ હેવ ટુ થિંક કે એને શું કરશું, હાર્ટ જવા દઈશું કે હાર્ટ છોડી દઈશું.
એ ના પાડશે અથવા પેશન્ટ ઇન બિટવીન જતું રહેશે તો બધું જતું રહેશે. સો યોર એમ ઇઝ ટુ ગેટ એનીથિંગ વોટ યુ ગેટ. એટલે એક પણ ઓર્ગન જો મળે જે કોઈકના કામમાં આવે છે, અને ક્યારેક એવી લાલચ થાય કે તમને બધા જ ઓર્ગન મળે જે 5 થી 6 લોકોના કામમાં આવે છે. સો યુ હેવ ટુ જસ્ટિફાય, યુ હેવ ટુ ડીલ ઓલ ધીસ ટાઈમ ચેલેન્જીસ, કે એની ફ્લાઇટ શું છે, કઈ સ્ટેટમાં જાય છે. હવે એટલી શાંતિ છે કે અમદાવાદમાં ઘણી બધી જગ્યાએ હાર્ટ થાય છે, એટલે ફટાફટ થઈ જાય તમારા ટાઈમ પ્રમાણે, ટાઈમ પીરિયડમાં. દરેક વ્યક્તિને એવું હોય કે મારા સગાને તમે ઓપરેશન પછી જ્યારે આપો ત્યારે આગલી સાંજ પહેલાં પહોંચાડો, જેથી કરી અમે એમની વિધિ કરી શકીએ. રાતના અંધારું થઈ જશે તો દેન પાછું એની અંતિમ સંસ્કાર નહીં થઈ શકે, એટલે પાછું ઓવરનાઇટ પેલું રડવાનું ને બધું ચાલુ જ રહેશે. એટલે દેર એમના બી ઇમોશનલ બધા એંગલ્સ છે જેને આપણે રિસ્પેક્ટ કરવા પડે. સો ધીસ ઇઝ ધ વે ઇટ ઇઝ. એન્ડ દેન અલ્ટિમેટલી વન્સ એવરીથિંગ ઇઝ ડન, પીએમ થાય અને પછી વિથ ધ ગાર્ડ ઓફ ઓનર આપણે સગાને રિસ્પેક્ટફુલી અને ઘરે પહોંચાડવાની વ્યવસ્થા સિવિલ કરે. પ્રેયર કરી અને પછી એને ટેબલ પર લઈ જઈએ છીએ. સો એવરી ટાઈમ દેર ઇઝ અ પ્રેયર. આઈ ગો, આઈ એમ ઓલમોસ્ટ એવરી ટાઈમ આઈ એમ પ્રેઝન્ટ, વેધર ઇટ ઇઝ મિડલ ઓફ ધ નાઇટ, 2 વાગે, 3 વાગે, 4 વાગે હું હોઉં જ. અને એના હિસાબે બી ઘણી બધી સિસ્ટમ અમારી કામમાં લાગી જાય, એટલે ટાઈમિંગમાં બધું સચવાઈ જાય. સાહેબ બી લેવા આવ્યા હોય એટલે મેં ઘણી બધી વાર અડધી રાત્રે જ મળ્યા હોય, 3 વાગે ને 4 વાગે, like that. So it is like a teamwork, and team is working throughout the day and night. So counseling અને આવી રીતે જોઈએ કે like why I am always there, just because to motivate the staff. દરેક મારો છોકરો કામ કરે છે એને એવું લાગે કે સાહેબ બી આવે જ છે, સાહેબ તો અવેલેબલ જ છે, કંઈ બી પ્રોબ્લેમ હશે તો ઇન્સ્ટિટ્યુશનલ ઇસ્યુ હોય કે આ કરવાનું તે કરવાનું, એ બધી જ વસ્તુઓ વધારે સર્વન્ટ જોઈએ. એકસાથે ઘણીવાર 2-3 બ્રેન્ડેડ ડિટેક્ટ થાય તો વધારે સ્ટાફ જોઈએ. ઓલ ધીસ થિંગ્સ આર મેનેજ this with that to pay tribute to the deceased person, કે ભાઈ he is giving life to so many people, and say thank you to the family કે જેને કન્સેન્ટ આપી છે કે હા તમે યુ ગો હેડ વિથ ધ ડોનેશન. સો ધીસ ઇઝ અ સ્મોલ, વેરી સ્મોલ વિડીયો. આઈ થિંક ઇફ વી કેન સી દેટ ધીસ ઇઝ અ પ્રેયર ઓલ ધ ટાઈમ. So every time before taking patient to the operation theatre, we do this each time, and then પછી પેશન્ટને શિફ્ટ કરીએ, and then patient is after surgery, patient is with guard of honor, everybody respect the family, respect the body, and then ઘર સુધી એને મૂકી આવવાનું. We keep motivating the staffs and relative all the time. એક સર્ટિફિકેટ આપીએ છીએ સિવિલ તરફથી, બીજું કશું નથી આપતા, because it is a દાન, અને એને દાનની રીતે જ કોઈ જાતના લાલચ કે લોભામણી વાતો નથી કરતા. બટ વી સે દેટ wherever you are in trouble, if કંઈક મેડિકલ ઇસ્યુ થાય તો we are always there. અને જે છોકરાઓ આમાં કામ કરે છે એમને વી કીપ મોટિવેટિંગ ધેમ. આ નીચેનું પિક્ચર છે, દાદાને બધા અમે બેઠેલા છીએ કે જ્યારે સિવિલમાં 25 ઓર્ગન થયા હતા ત્યારે અમે એક સ્ટેન્ડી મૂકી હતી બહાર, અત્યારે બી છે, કે જે છોકરાઓ એમાં મેક્સિમમ વર્ક કર્યું છે એમના ફોટોઝ મૂકી, અને વી સે થેન્ક યુ દેટ યુ આર વર્કિંગ ફોર ધીસ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ફોર ધ નોબલ કોઝ. નાની નાની વસ્તુઓમાં બધા અમે લોકો હાજર જ હોઈએ છીએ ઓલ ધ ટાઈમ. એન્ડ ધીસ ધ લાસ્ટ પિક્ચર યુ કેન સી દેટ ગાર્ડ ઓફ ઓનર ઇટ ઇઝ ગિવન ટુ ધ બોડી વેન દે આર ગોઈંગ ટુ હોમ. અવેરનેસ કેમ્પેઇન બી ઘણા બધા કરે છે, અને દેટ્સ થેન્ક્સ ટુ મીડિયા. એટલું બધું સારું કવરેજ થતું હોય છે જેથી કરી અને આ થાય છે. દાદાથી મિટિંગો થતી હોય, મીડિયા કવરેજ, પ્લસ સૌથી સારી વાત છે કે 50મું થયું ત્યારે ઋષિકેશ પટેલ સાહેબ ખુદ આવેલા, અને જસ્ટ ટુ મોટિવેટ ધ ટીમ સિવિલ હોસ્પિટલની કે તમે લોકો બહુ શોર્ટ ટાઈમમાં 50 થયા. એના પછી એએમએ પણ એક એવોર્ડ આપેલો ફોર ધીસ ઓર્ગન ડોનેશન. શપથ અમે ગોઠવતા હોઈએ છીએ ટુ જસ્ટ મોટિવેટ ઈચ એન્ડ એવરી વન. એટલે આ મોદી સાહેબના બર્થડેના દિવસે, એટલે 17 સપ્ટેમ્બર જનરલી અમે કરતા હોઈએ છીએ. સાયક્લોથોન વચ્ચે રાખેલી, સાયક્લોથોનમાં પણ જસ્ટ ઇટ વોઝ બેઝડ ઓન અ ડોનેશન અવેરનેસ. સોસાયટીમાં કોઈ બી જગ્યાએ ગેધરિંગ થતું હોય તો ત્યાં પણ વી જસ્ટ સ્પ્રેડ ધ મેસેજ દેટ ધીસ ઇઝ ધ વે, ધીસ ઇઝ ધ બેસ્ટ થિંગ વન કેન ડોનેટ. અંગદાન એ જ મહાદાન છે, અને એના ઉપર આપણે સૌએ કામ કરવું જોઈએ. એટલે આ પહેલું હાર્ટ થયું હતું 1921. એટલે તમે વિચારો કે સપ્ટેમ્બર 21માં ફર્સ્ટ હાર્ટ થયું હતું, અત્યાર સુધીમાં 31 થયા છે. સો ઇટ ઇઝ વન ઓફ ધ મે બી ઇન અ કન્ટ્રી ઇટ મે બી ધ હાઈએસ્ટ ઇન નંબર. પહેલી વખત હાથનું ડોનેશન સિવિલ હોસ્પિટલથી થયું હતું. ફર્સ્ટ ટાઈમ સ્મોલ બોવેલ ડોનેશન સિવિલમાંથી થયું હતું. એક જ દિવસમાં 3 ઓર્ગન ડોનેશન થયા હતા, 3 વ્યક્તિના એક જ દિવસમાં. દેટ વોઝ 25 એપ્રિલ 22માં. 6 દિવસ સળંગ 6 ડોનેશન થયા હતા, એન્ડ વી રિટ્રાઈડ 22 ઓર્ગન્સ.
કન્ઝિક્યુટિવ 13, 14, 15, 16, 17 લાઈક ઇન જૂન. એક ટાઈમ એવો હતો કે સિમ્સની અંદર વેઇટિંગ લિસ્ટ હાર્ટનું ઓછું થઈ ગયેલું. સિમ્સના 25 હાર્ટનું સેલિબ્રેશન કર્યું ત્યારે દે મેન્શન સ્પેસિફિકલી ધીસ વોઝ ધ સેલિબ્રેશન એટ દેટ ટાઈમ કે અમારા 25 હાર્ટ થયા તો એમાંના છેલ્લા 9 હાર્ટ સિવિલમાંથી જ આવેલા. કે 5 વર્ષથી જે ચાલતું હતું એ વિધિન અ યર દે ગોટ 9 ફ્રોમ સિવિલ એન્ડ ટોટલ 18 રાઇટ નાવ ફ્રોમ ધ સિવિલ. ફર્સ્ટ સ્મોલ બોવેલ જેમ મેં વાત કરી. પછી 74 થયા હતા. હું ને દાદા સીએમ સાહેબને મળવા ગયેલા કે સાહેબ આપણે આ બધા ફેમિલીને ફેલિસિટેટ કરવા જોઈએ. હી સેડ નોટ ઇન સિવિલ, બધાને મારા ઘરે બોલાવો. એન્ડ દેન હી કોલ્ડ ઈચ એન્ડ એવરી વન ટુ હિઝ હાઉસ. અને પછી આ મારી ટીમ છે અને સાહેબ એમના ઘરે સોમું જ્યારે અંગદાન થયું ત્યારે ઋષિકેશ પટેલ સાહેબ પણ એ પ્રેયર માટે રાત્રે આવેલા 10 વાગે. સો ઓલ ધીસ થિંગ્સ મોટિવેટ અસ, ઓલ ધીસ થિંગ મોટિવેટ અવર સ્ટાફ એન્ડ અવર ટીમ. હમણાં રિસન્ટલી 2 દિવસ પહેલાં જ શંકરભાઈ ચૌધરી એમના ત્યાં અમે ગયા અને આ થયેલું. સો લેટ્સ જોઈન હેન્ડ્સ ટુ પ્રોમોટ cadaveric organ donation to stop the need of live organ donation. Thank you very much. ઓકે, તમે ચિંતા જેટલું કહીશું એટલું. નમસ્કાર. જોશી સાહેબ બંને, પ્રાંજલ મોદી સર, બહુ જ ડિસ્ટિંગ્વિશ્ડ રિસ્પેક્ટેડ ઓડિયન્સ. પ્રાંજલભાઈ પ્રશ્ન પૂછ્યો તો ગુજરાતી કોઈને ખબર નથી પડતું, બધાને પડે છે એટલે હું ગુજરાતીમાં જ બોલીશ. પ્રાંજલભાઈને મેં કીધું હતું કે થોડું વધારે બોલશો જ ચાલશે, હું મારું કટ શોર્ટ કરીશ. કારણ ઇમ્પોર્ટન્સ શું છે તો અત્યારે બધા જ ડૉક્ટર્સ અલગ અલગ આંકડો કહે છે, પણ લાખો લોકો અંગોની પ્રતીક્ષામાં મોતનો ઇંતજાર કરે છે. આ મોતનો ઇંતજાર સમાપ્ત કરવાનું અભિયાન એટલે અંગદાન જાગૃતિ અભિયાન છે. મોત ખરાબ નથી, એ બ્રેન ડેથ થઈને આવ્યું હોય કે કાર્ડિયક ડેથ થઈને આવ્યું હોય, મોત ખરાબ નથી, પણ મોતનો ઇંતજાર અતિશય ખરાબ છે. મેં કરેલો છે એટલે મને ખબર છે અને હાથ તાળી દઈને પાછો આવ્યો છું. 9 જુલાઈ 2020 મને ચેકઅપ કરવા માટે ડૉક્ટર આવ્યા હતા 2, અને એને મારે સાથે ઊભે રહેલા વ્યક્તિને પૂછ્યું કે બહાર બોલાવીને કે એમને સિગ્નેચર કોણ કરશે. બીજા દિવસે મારું ઓપરેશન પ્લાન થયું હતું, એક કેડેવર ડોનેશન આવવાનું હતું એટલે 10 જુલાઈ. તો જે સાથે ઊભા હતા તો એમણે કીધું કે અમે કરશું એમ. તો એમણે પ્રતિપ્રશ્ન કર્યો કે તમને ખબર છે કે તમે શું સાઇન કરશો? તો એમણે કીધું શું થયું? કારણ મારું વર્ણન એમણે કરેલું છે, મેડિકલ ટર્મિનોલોજીમાં કહેવાય DOT કેસ, એટલે ડેથ ઓન ટેબલ કેસ. એટલે જે માણસ 9 જુલાઈ 2020 ડેથ ઓન ટેબલ હતો, આજે તમારી સામે લાઈફ ઓન ટેબલ વાત કરી રહ્યો છે. તો ઇમ્પોર્ટન્સ શું છે? કારણ જે સબ્જેક્ટ છે આજનો, ઇમ્પોર્ટન્સ ઓફ ઓર્ગન ડોનેશન, જે માણસને ડેથ ઓન ટેબલ ડિક્લેર કર્યો હોય એ માણસ લાઈફ ઓન ટેબલ થઈ શકે છે. આ ઇમ્પોર્ટન્સ છે. એટલે એક જ વાત એને ઇમ્પોર્ટન્સ સમજવા માટે કાફી છે. આપણા દેશમાં ઓર્ગન ડોનેશનનો રેટ ખૂબ ઓછો છે. અહીંયા તમે પ્રેઝન્ટેશન જોયું, પણ અહીંયા મંચ ઉપર બેઠેલા 3 લોકોને જોશો તો આ લાઈવ પ્રેઝન્ટેશન છે. એક વ્યક્તિ ઓર્ગન રિટ્રાઈવ કરે છે, બીજા વ્યક્તિ છે ઓર્ગન ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરે છે, અને ત્રીજા વ્યક્તિ લાભાર્થી ઓર્ગન લેનાર છે. આ 1 2 3 લાઇનમાં તમે જોશો, આ ઓર્ગન આપ લે છે, આ ઓર્ગન ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરે છે, અને હું ઓર્ગન લેનારો છું. આપનારા મીડિયેટર, ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરનારા અને લેનારો તમારી સામે જ ઊભો છે. તો લાઈવ ડેમોન્સ્ટ્રેશન છે અમારું. તો આજે આ એક નવી વાત તમારી સામે તમે જોઈ રહ્યા છો. આપણે ત્યાં કેમ ઓર્ગન ડોનેશન થતું નથી? અને છેલ્લા 2 વર્ષ 2.5 વર્ષમાં 150થી વધારે કાર્યક્રમો મેં આ રીતે નાના મોટા 25-50 લોકોથી માંડીને 5000-7000 લોકો સુધી ઓર્ગન ડોનેશન જાગૃતિના કાર્યક્રમો કરેલા છે. વિવિધ હોસ્પિટલોની વિઝિટ કરેલી છે, સમજાવેલું છે. આપણે ત્યાં ઇમોશનલી સમજાવવા માટે હું જે 2-3 વાતો કરું છું,
એક સીધો પ્રશ્ન તમારે કોઈને કરવું જોઈએ ઓર્ગન ડોનેશન સમજાવવા માટે કે કોઈ વ્યક્તિનું મૃત્યુ થાય અને એના શરીર ઉપર કોઈ ઘરેણાં પહેરેલા હોય, વીંટી પહેરવી હોય, કંઈક બંગડી પહેરવી હોય, ચેન પહેરવી હોય, તો તમે કાઢશો કે શું કરશો? શું કરશો? રાખી દઈએ અંતિમ વિધિ સુધી કે કાઢી લઈએ? તો એ જો તમે કાઢો છો તો ભગવાને આપેલા જે અમૂલ્ય ઘરેણાઓ છે એ તમે મૃત્યુ એને અંતિમ વિધિ કરો એ પહેલાં કાઢી લો. આ વાત લોકોને પ્રમાણમાં બહુ સરળતાથી સમજાય છે. બીજી વાત, આપણને બધા કલિયુગમાં છે, પૈસાની ભાષા સમજાય છે. તો બધા સાધુ સંતો એમ કહે છે કે પૈસાની 3 દશા છે, ધનની 3 દશા છે, દાન, ભોગ અને નાશ. જે દશા પૈસાની છે એ જ દશા આપણા અંગોની છે. તમે જ્યાં સુધી જીવિત છો વ્યવસ્થિત ત્યાં સુધી એનો થાય એટલો ભોગ કરી લો. હું કહું છું એનો ક્રમ બદલી કાઢો, ભોગ, દાન અને નાશ. પણ એવી સ્થિતિ આવી જાય કે તમે હવે ભોગ ના કરી શકો ત્યારે એને દાન કરો. પણ જો દાન નહીં કરશો તો એની ચપટી રાખ થઈ જશે. આપણા શાસ્ત્રો આપણને કહે છે કે તમે શરીર નથી તો તમે કોણ છો એને ઓળખવા માટે અંગદાનની પ્રક્રિયા તમે સમજો અથવા સમજાવશો કોઈને. કારણ આજે એમણે કહ્યું 31 હાર્ટ ડોનેશન થયા, એ 31 લોકોનો અંતિમ ક્રિયા થઈ છે. અને કોઈ વ્યક્તિના મૃત્યુ પછી તમે છાપામાં જાહેરાત જોવો છો, એ જાહેરાતમાં ભગવદ્ ગીતાના 2 અધ્યાયનો 23મો શ્લોક લખેલો હોય છે, નૈનમ છિંદંતી શસ્ત્રાણી નૈનમ દહતી પાવકા. એ શ્લોક તમને કહે છે કે તમને કોઈ બાળી નહીં શકે, તમને કોઈ મારી નહીં શકે, તમને કોઈ પવન સૂકવી ના શકે, તો તમે કોણ છો? મેં અનેક આ 31 કિસ્સામાં એવું જોયું છે. એક બાજુ એ વ્યક્તિની લાશ અંતિમ ક્રિયા ચાલતી હોય, એને લાશ ભડભડ બળતી હોય અને એનો હાર્ટ કોઈ હોસ્પિટલમાં, સિમ્સમાં, યુએન મહેતામાં, એપિક હોસ્પિટલમાં, મુંબઈના ગ્લોબલ હોસ્પિટલમાં ધબકતું હોય છે. તો અહીંયા બળે છે તે કોણ અને ત્યાં ધબક્યું તે કોણ? તો એ નૈનમ છિંદંતી શસ્ત્રાણી તમને આપણું જે શાસ્ત્ર છે આધ્યાત્મિક રીતે એ પણ તમને સમજવાનો અવસર, એટલે આ અંગદાનના પ્રક્રિયા થકી તમે સમજી શકો. અને આ રીતે સમાજને જો સમજાવીએ આ આખી પ્રક્રિયામાં એ વાત આવે છે. એટલે અત્યારે અમે બેઠા હતા ત્યારે પણ વાત નીકળી કે ક્યાં રજિસ્ટર કરવું એ પ્રશ્ન હોય છે. તો તમે ગમે તે જગ્યાએ રજિસ્ટર કરી શકો, નોટો સોટોની સાઇટમાં કરી શકો, અમારી વેબસાઇટમાં કરી શકો. સૌથી મહત્ત્વનું રજિસ્ટર કરવાનું એ છે કે તમારા ઘરમાં રજિસ્ટર કરો. પોતાના મમ્મીને, પપ્પાને, પતિને, પત્નીને, દીકરાને, દીકરીને કહી રાખો, ભાઈબંધોને કહી રાખો. અને તમે એમ કહેશો કે મારી અંતિમ ઈચ્છા આ છે કે અંગદાન કરવું છે, તો તમારું ઓર્ગન ડોનેશન થશે. કેવી રીતે? એક રાજકોટમાં મિત્તલબેન પારેખ નામના બેન છે, ઉંમર વર્ષ 42-45 હશે. એમણે આજથી 7 વર્ષ પહેલાં પોતાના પતિનું ઓર્ગન ડોનેશન કર્યું છે. મેં એમને પૂછ્યું કે આટલા યંગ એજમાં, બિલો 40, મેં કીધું તમારા પતિનું ઓર્ગન ડોનેશન સહી કરતી વખતે કેવી રીતે તમારી હિંમત ચાલી? તો એમણે કીધું એક દિવસ અમે બેઠા હતા ત્યારે મારા હસબન્ડે મને કહ્યું હતું કે આપણે ઓર્ગન ડોનેશન કરવું છે, તારું કંઈ થાય તો તારું હું કરીશ, મારું કંઈ થાય તો મારું કરજો. એટલે પતિની અંતિમ ઈચ્છા પૂર્ણ કરવા માટે મેં ઓર્ગન ડોનેશન કર્યું. અહીંયા બેઠેલા જે કોઈ લોકો છે, તો તમારા જે નજીકના સગા હશે, જે કોઈ હશે એને, જેને તમારું વાત પૂરી કરવાના છે, તમારી ઈચ્છા, જો તમારી ઈચ્છા હોય સ્વૈચ્છિક, તો એને કહી રાખશો. બીજા કોઈ જગ્યાએ રજિસ્ટર નહીં કરશો ચાલશે. કારણ ભારતમાં જે કાયદો છે એ ઓપ્ટ આઉટ પોલિસી છે કે તમારે ઓપ્ટિન પોલિસી નથી. આજે સ્પેન, સ્વીડન, અમેરિકા આ બધા દેશોમાં ઓપ્ટિન પોલિસી છે. ઓપ્ટ આઉટ એને શું કહેવાય? ઓપ્ટ આઉટ પોલિસી છે. આપણે ત્યાં ઓપ્ટિન પોલિસી છે. ઓપ્ટ આઉટ એટલે ઇફ યુ આર ડિક્લેર બ્રેન ડેડ, તમે ઓર્ગન ડોનેશન કરશો એવું માનેલું છે. આપણે ત્યાં બ્રેન ડેડ ડિક્લેર કરીએ પછી ઓપ્ટિન પોલિસી છે કે તમારે કહેવું પડે છે કે મારે ઓર્ગન ડોનેશન કરવું છે. તો તમે જ્યાં સુધી નહીં કહેશો, રજિસ્ટર કરેલું હશે તો પણ, તમારા મમ્મી પપ્પા, ભાઈ બહેન, દીકરા દીકરી, પતિ પત્ની જો કહેશે ના અમારે ઓર્ગન ડોનેશન નથી કરવું, તો તમે રજિસ્ટર કરેલું હશે તો પણ ઓર્ગન ડોનેશન નહીં થાય. પણ તમે રજિસ્ટર કરેલું નહીં હોય અને તમારા સગા સંબંધી જો કહેશે ઓર્ગન ડોનેશન કરવું છે તો ઓર્ગન ડોનેશન થશે. તમારા જે સીધી લીટીના વારસદાર હશે એને કહેવું પડશે કે મારે ઓર્ગન ડોનેશન કરવું છે. કોઈ પણ કહે, ભાઈબંધ કહે તો નહીં ચાલે. આ ટૂંકમાં મેં ઓર્ગન ડોનેશનની વાત કરી છે. કહેવા માટે તો ઘણી બધી સ્ટોરીઝ હું તમારી સાથે શેર કરી શકું છું, મારા પોતાનો સ્ટોરી સહિત.
ફક્ત એક વિવેકાનંદનું વાક્ય કહીને મારી વાત પૂરી કરીશ. વિવેકાનંદજી એવું કહે છે, દે ઓનલી લીવ ધોઝ હુ લીવ ફોર અધર્સ, રેસ્ટ ઓલ આર ડેડ. એ જ લોકો વાસ્તવમાં જીવે છે જે બીજા માટે જીવે છે, બાકી બધા મરેલા બરાબર જ છે. આપણે નક્કી કરવાનું છે કે શું કરવું છે. થેન્ક યુ વેરી મચ. ઓપરેશન પહેલા હું આ બધું કામ કેમ કરું છું એના કારણો ઘણા છે, પણ એક કારણ પ્રાંજલભાઈનું છે. હું બંને કારણ કહી દઉં છું. થોડી વાર થશે સાહેબ, પણ હવે એમને વાત કાઢી જ છે. તો મને એમણે ઓપરેશન પહેલાં કહી રાખ્યું હતું, કારણ એમને વિશ્વાસ હતો કે હું સારો થઈ જઈશ. કારણ આ બે બહુ સારા ડૉક્ટર છે, હું ખૂબ સારો પેશન્ટ છું, કારણ મારો કોન્ફિડન્સ ખૂબ સારો હતો. કોઈ પણ પેશન્ટ ડૉક્ટર પાસે જાય એને કહેજો, જેમ ભગવાન કહે છે કે પૂરેપૂરો મને સરેન્ડર થઈ જાઓ, ડૉક્ટરને ભગવાન માનીને સરેન્ડર થઈ જાઓ તો તમને નવી જિંદગી મળે. એમણે મને કહ્યું હતું કે ઓપરેશન પછી કેટલા લોકોને વાત કરશો. મેં એમને પ્રોમિસ કર્યું હતું કે 50-100 લોકોને વાત કરીશ, પણ મને આનંદ એ વાતનો છે કે મેં લાખો લોકોને પ્લેટ લેવડાવી છે. અને આ કામ એવું કેમ કરું છું, શાલેય જીવનમાં અને આરએસએસનો હું બેસિક વર્કર હતો, એટલે રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘમાં આપણા દેશની સર્વાંગીણ ઉન્નતિ કરવા માટે મેં પ્રતિજ્ઞા લીધેલી છે. અને આપણે શાલેય જીવનમાં એક પ્રતિજ્ઞા કરી છે કે ભારત મારો દેશ છે, આ દેશને વિકસિત દેશ બનાવવાનો મોદી સાહેબે સંકલ્પ લેવડાવ્યો છે. આવતા 25 વર્ષમાં આપણા દેશનો ઓર્ગન ડોનેશનનો રેશો પર મિલિયન 50 ન થાય ત્યાં સુધી આપણો દેશ વિકસિત દેશ નહીં બને. આ મારું કારણ છે, આ કામ હું કરું છું. એટલે આપ સૌને પણ વિનંતી કે આપ પણ આ કામ સાથે જોડાઈ જાઓ. થેન્ક યુ. થેન્ક યુ દિલીપભાઈ, તમે પણ ખૂબ સુંદર બોલ્યા. હવે આપણે એક 10 મિનિટ ક્વેશ્ચન આન્સર સેશન રાખીએ છીએ. જો કોઈને પ્રશ્ન હોય તો તેઓ પૂછી શકે છે, પ્લીઝ. ડોનેટ કરી શકાય, પણ તો જ ઓર્ગન ડોનેટ કરાય. મને એવું લાગે છે કે આઈ ડોનેશનમાં એ કેસમાં નથી, આઈ ડોનેશન બધામાં જ થાય, તો એ સમજાવો. બહુ સરસ પ્રશ્ન પૂછ્યો. બે વસ્તુ છે. આઈ થિંક આઈ, હેર, સ્કિન, બોન્સ આ બધા ટિશ્યુ છે, ઓર્ગન નથી. સો ઇવન તમે સ્કિન ડોનેશન કરી શકો. રાજકોટમાં હમણાં જ રોટરી ક્લબના માધ્યમથી સ્કિન બેંક ચાલુ થઈ છે. બર્ન્સ કોઈક દાઝી ગયું હોય 70% 60% જેટલું, દે નીડ સ્કિન, ધોઝ પેશન્ટ્સ નીડ સ્કિન. ક્યાંથી લાવવી? સો ઇવન ડેથ થઈ ગઈ હોય, સર્ક્યુલેટરી ડેથ, જે આપણે જે સમજીએ છીએ, સામાન્ય માણસ સમજે છે, એની પણ સ્કિન તરત ને તરત કાઢીને પણ એ થઈ શકે. 4 થી 6 કલાક સુધી જો આંખને સારી રીતે સાચવી હોય, ક્લોઝ કરી હોય, તો આઈ ડોનેશન થઈ શકે. પણ આ બધા ટિશ્યુ છે. એક $1 મિલિયન ક્વેશ્ચન જે હજી ભારત સરકાર અને એની કાયદાકીય સિસ્ટમ સોલ્વ નથી કરી શકી, જ્યારે વિદેશમાં એ પ્રશ્ન સોલ્વ થઈ ગયેલો છે, એના વિશે પણ વાત કરી લઉં. દેર ઇઝ અ કન્ડિશન કે પર્સન એ બ્રેઇન ડેડ નથી, પણ ઇન્જરી એટલી સિવિયર છે કે એ જીવવાનો નથી, એ ડૉક્ટરને ખબર છે. એને જ્યારે વેન્ટિલેટર ડિટેચ કરીએ, કૃત્રિમ શ્વાસ જ્યારે ડિટેચ કરીએ, ત્યારે આ ટાઈપનો શ્વાસ ચાલતો હોય. એક એક્ઝામ્પલ આપ્યું. આ હી ઇઝ નોટ ગોઈંગ ટુ સર્વાઈવ, બટ એનો શ્વાસ છે. વ્યાખ્યા પ્રમાણે દર્દીનો શ્વાસ ન હોવો જોઈએ. એપનિયા ટેસ્ટ કરીએ કે વેન્ટિલેટરને ડિટેચ કરીએ 5, 7, 10 મિનિટ સુધી, ત્યારે આ શ્વાસ ન હોવો જોઈએ. એના બદલે આવો ઝાટકાવાળો એકાદ શ્વાસ આવે તો એ ડેડ ડિક્લેર ન કરી શકાય. પરંતુ એનું બ્લડ પ્રેશર મેન્ટેન નથી રહેતું, એના હાર્ટના ધબકારા ક્યારેક અનિયમિત થાય છે, યંગ છે. વિદેશની અંદર આ પ્રશ્નનું સોલ્યુશન લાવ્યું છે કે ડૉક્ટરની ટીમ એમને પરિવારને સમજાવે છે કે હી ઇઝ નોટ બ્રેઇન ડેડ બટ ઇઝ નોટ ગોઈંગ ટુ સર્વાઈવ. છતાં પણ તમે દાન કરી શકો. એ કેવી રીતે? તો એક કન્સેન્ટ આપે છે કે એનું વેન્ટિલેટર ડિટેચ કરી નાખો,
અને હૃદય બંધ પડી જાય ત્યારે તાત્કાલિક બધા અંગોને બહાર કાઢી અને તમે ઓર્ગન ડોનેશન કરી શકો. આપણે અહીંયા આગળ વેન્ટિલેટર ડિટેચ કરવાની સંમતિ કર્યા પછી ઓર્ગન ડોનેશનની હજી સુધી પ્રક્રિયાનું કાયદાકીય રૂપ મળેલું નથી. આમ છતાં કેટલીક ગવર્મેન્ટ ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં આ અંગેના પ્રયત્નો સ્પેશિયલ પરમિશનથી થયેલા છે. મેં પોતે પણ કરેલા છે, કિડની ઇન્સ્ટિટ્યૂટની અંદર પણ કરેલા છે. હું સુરત જે ગયો હતો, સુરતની અંદર આવું જ હતું એક વખત. દેર વોઝ નો બ્રેઇન ડેથ ડિક્લેર્ડ પહેલાં કરેલું, પણ દેન વી ફાઉન્ડ દેર ઇઝ સમ રેસ્પિરેશન. વી વેઇટેડ, ડિસ્કનેક્ટેડ ઇટ વિથ ધ પેશન્ટ્સ રિલેટિવ કે અમે નહીંતર ઘરે લઈ જઈએ સાહેબ, હવે આમાં કંઈ કરવાનું તો છે નહીં, ત્યાં ખાલી ખોટી રાહ જોયા કરવાનો શું અર્થ છે ત્યાં આગળ. ડિસ્કનેક્ટ કર્યું, 5 મિનિટની અંદર હૃદય બંધ પડી ગયું. એન્ડ દેન વી પ્રોક્યોર ધ ઓર્ગન્સ, પરફ્યુઝડ એન્ડ ટ્રાન્સપ્લાન્ટેડ, બ્રોટ ઇટ ટુ કિડની ઇન્સ્ટિટ્યૂટ એન્ડ દેન વી ટ્રાન્સપ્લાન્ટેડ ઓલ્સો. પણ આ એક બહુ સ્પેશિયલ પ્રક્રિયા છે. સ્પેનની અંદર જે 50નો રેટ કીધો છે ને, 50% આર ડોનેટિંગ પર મિલિયન પોપ્યુલેશન. દર 10 લાખે 50 લોકોનું ડોનેશન રેટ છે. એમાંથી હાલના તબક્કામાં more than 50% are from non-heart beating donors, not a brain donor. કારણ કે ત્યાં સેફટીના પેરામીટર્સ એટલા ઊંચા છે કે એક્સિડન્ટ નથી થતા, અને એક્સિડન્ટ થાય તો એવા હાઈ સ્પીડ ના થાય કે વ્યક્તિ ત્યાં ઓન ધ સ્પોટ ખલાસ થઈ જાય. બ્રેઇન ડેથ, બ્રેઇન ઇન્જરી થાય, હોસ્પિટલ પહોંચીને સર્વાઈવ થાય, અથવા તો બ્રેઇન ડેથ થાય ત્યાં આગળ, એવી ઘટનાઓ બહુ ઓછી થઈ ગઈ. That's how they found out that how to do that thing. It's very complex process, પણ એના માટે યંગ ડોનર જોઈએ. 60, 70, 80 વર્ષના ડોનર જનરલી ના ચાલે. યુકેની અંદર 80 યર્સે પણ નોન હાર્ટ બીટિંગ ડોનેશન એક્સેપ્ટ કરે છે. ઓર્ગન, સર્ટન ઓર્ગન્સ લાઈક કિડનીઝ, યુ કેન ટેક ઇટ આઉટ ઇફ અધરવાઇઝ ઇઝ હેલ્ધી. પણ આપણે હજી એ દિશા અને એ દશા તરફ નથી પહોંચ્યા, કારણ કે કાયદાકીય ગૂંચ ઘણી છે, અને જ્યાં સુધી કોર્ટના ચુકાદા ન આવે ત્યાં સુધી આપણે ન કરી શકીએ. ભારત સરકાર નિયમો ન બનાવે, નીતિ આયોગ નિયમો ન બનાવે, ત્યાં સુધી આપણે બંધાયેલા છે. પણ એ વિજ્ઞાન આપણાથી દૂર નથી, કારણ કે હું પણ એક કમિટીનો મેમ્બર છું ત્યાં, એટલે મને ખબર છે આ પ્રોસેસ ઝડપથી નીતિ આયોગ દ્વારા થઈ રહી છે. અને ટૂંક સમયમાં જ્યારે એનો કાયદો આવશે ત્યારે આપણે અહીંયા ટ્રોમા સેન્ટરમાંથી પણ આ પ્રકારનું કરી શકીશું. એના માટે સ્પેશિયલ પંપ હોય છે જે કાર્ડિયોથોરેસિક બાયપાસ સર્જરી કરે છે, એવા બધા પંપ તૈયાર રાખવા પડે, ઘણું બધું વસ્તુ કરવી પડે. જ્યાં હાર્ટ ટ્રાન્સપ્લાન્ટ થાય છે ત્યાં તો બહુ જ સરળ પ્રક્રિયા છે, પણ નોન હાર્ટ બીટિંગ ડોનરના હાર્ટ, કિડની, લંગ, લીવર, ઓલ ઓર્ગન્સ કેન બી યુટિલાઇઝ. દેટ્સ ધ નેક્સ્ટ ફ્યુચર. જસ્ટ આંખ પરથી પ્રશ્ન આવ્યો, પણ મેં એને થોડોક વિસ્તૃત કરી નાખ્યો. માર્કેટિંગના માણસો સામે વાત કરવી છે ને ત્યાં આગળ, બરાબર. શરૂ થઈ છે. નો, સાહેબે બતાવ્યું ને હમણાં, જોશી સાહેબે ના બતાવ્યું કે એ સ્કીન એ ટિશ્યુ છે. તમે આઈને ઘણા વખત સુધી સાચવી શકો, સ્કીનને સાચવી 4-5 દિવસ સચવાય સ્કીન, એનાથી વધારે પણ ન સચવાય. 5 વર્ષ સુધી સાચવી શકો એને અમુક ચોક્કસ પ્રોસેસ કરો તો ત્યાં. પણ ઇમિડિયેટ યુઝ કરવી હોય તો 4-5 દિવસમાં યુઝ કરી લેવી જોઈએ. પણ ઓર્ગન્સને તો કલાકોમાં છે. દે આર એસેન્શિયલ ઓર્ગન ફોર ધ લાઈફ. એક બાજુ નીકળ્યું નથી ને બીજી ચડ ચૂલા ઉત્તર ખાવ એવું કરવું પડે. હજી આમ જેવું પાક્યું નથી અહીંથી એવું તરત ને તરત લગાવ્યું નથી, ત્યાં ગરમ ગરમ જ હોય, બરાબર. સો દેટ ઇઝ ધ પ્રોસેસ ફોર. દેટ્સ વાય એક સોશિયલ સિચ્યુએશન એવી હોય છે, આખો દિવસ બધા જ એમ કે સાહેબ છેલ્લો ટ્રાય કરો ને, હજી કરો ને ટ્રાય સાહેબ. એક મારા સગાવાલા ફલાણા જગ્યાએથી આવે છે ને આ તેને, પછી રાત પડે ને એટલે બધા થાકી ગયા હોય ફેમિલી મેમ્બર, એટલે રાત્રે કે હવે સાહેબ તમારે જે કરવું હોય કરી લો, અંગ લઈ લો, પણ એક શરતે, અમારે છે ને ગામડે 100 માણસો રાહ જુએ છે, એટલે સવારે 6 વાગે અહીંથી નીકળી જવું પડે એવું કરો. નાવ યુ હેવ ઓનલી 8 hours ટુ ઓર્ગેનાઇઝ એન્ટાયર પ્રોગ્રામ. સો ફર્સ્ટ ઇઝ કે બ્રેઇન ડેડ ડિક્લેર કરી દીધું સાહેબના ડૉક્ટરોએ, સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ સાહેબના ડૉક્ટરોએ કરી દીધું. પછી મેસેજ આવે, મારે વેઇટિંગ લિસ્ટ કાઢવું પડે, એનું બ્લડ લેવું પડે, એનું HLA જોવું પડે. દરેકનું HLA જુદું જુદું છે, રાઈટ. દેટ ઇઝ અ હ્યુમન લ્યુકોસાઇટ એન્ટીજન ઓર લિમ્ફોસાઇટ એન્ટીજન. એનાથી તમારી જેનેટિક આઇડેન્ટિટી છે.
તો એનું બ્લડ સેમ્પલ લઈ એમાંથી બધું છૂટું પાડો, એને પ્રોસેસ કરો, એનો HLA રિપોર્ટ આવે, 4 થી 6 કલાકનો ટાઈમ જાય. એક બાજુ HLAનો રિપોર્ટ આવે, એના લીવર, હાર્ટ, એના ઇકોકાર્ડિયોગ્રાફી, એનો CT સ્કેન, આ બધું ધડાધડ કામ ચાલતું હોય ત્યાં આગળ સેન્ટરમાં લઈ જવાનું. બીજી બાજુ રેસિપિયન્ટને બોલાવવાના, એક અંજાર હોય, એક વલસાડ હોય, એક અમદાવાદમાં હોય, કિડનીના, લીવરના, બધા આખી રાત કામ ચાલે. એટલા માટે કારણ કે પેશન્ટના સગાની ઈચ્છા એવી છે કે જો 6 વાગ્યા અને 5 મિનિટ થઈને તો સાહેબ અમે ના પાડી દઈશું, અમે લઈ જઈશું. Now we are doing it for whom? For a patient who is otherwise going to die, not for us. So for that we have to spend the whole night, right? હું સોટોનો કન્વેનર છું, આખી રાત મારે લેપટોપ પર બેસવું પડે. સવારે વેકેશનનો ટાઈમ હોય, મે મહિનાનું, તમે બધા એન્જોય કરતા હો ત્યાં આગળ, હું આખા ગુજરાતમાં એકલો જ હોઉં મારી હોસ્પિટલમાં, અને સાહેબને ત્યાંથી 3 દિવસમાં 3 કેડેવર આવે, એટલે મારે 96 કલાક સુધી સૂવાનું નહીં, પ્રેક્ટિકલી સ્પીકિંગ. I have to go procure the organ, or my team member has to go procure the organ, bring it. એક લીવર, દાદાનું લીવર ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરતાં મને 14 કલાક થયા હતા. એક લીવર ટ્રાન્સપ્લાન્ટ પ્રોક્યોર કરતાં 2.5 થી 3 કલાક જેવો સમય જાય. એને પ્રિઝર્વેશન કરીને ક્યારેક રાજકોટ જવું પડે, ક્યારેક સુરત જવું પડે. ત્યાંથી આવતા એક વખત હું સુરત જઈને પાછો આવું એટલે 12 થી 14 કલાક થાય, રાઈટ. જે જ વખતે હું હૃદયની મુખ્ય નળી, એવોર્ટા કહેવાય એને, એવોર્ટા પર ક્લેમ્પ મારું, એનો અર્થ એમ કે ડોનરના અંગોને બ્લડ સપ્લાય મળતો બંધ થઈ ગયો, અને ત્યારથી કાઉન્ટડાઉન ચાલુ થાય, કોલ્ડ ઇસ્કેમિયા ટાઈમ. એ જે લખ્યા ને 4 કલાકમાં હૃદય લગાડી દેવાનું ને 6 કલાકમાં લીવર લગાડી દેવાનું ને ત્યાંથી આવવાનું, ભાગવાનું, 130-140 કિલોમીટરની સ્પીડ પર અમે હાઈવે પર રન કરીએ, અને આવી અને તરત ત્યાં સુધીમાં મારા આસિસ્ટન્ટ ડૉક્ટર જે હોય એને એબડોમેન ખોલીને રાખ્યું હોય, ત્યાં જોઈએ લોહીની નદીઓ વહેતી હોય, અને એની અંદર તમારે ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરવાનું. 20-20 બોટલ, 25-25 બોટલ લીવર ટ્રાન્સપ્લાન્ટમાં ક્યારેક જરૂર પડે. એન્ડ દેન એના પછી વેન્ટિલેટરી કેર પર હોય, એવું નથી કે દર્દીને આમ લગાડી દીધું એટલે બીજે દાડે ચાલતો થઈ ગયો. ઇઝ ઓન વેન્ટિલેટર, રાઈટ. એમાંથી બહાર આવે, ધીરે ધીરે કિડની બંધ પડી હોય લીવરના કારણે, આ છે એ બધા અંગો હળવે 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 કરતાં ચાલુ થાય, આ થાય. વી કેનોટ સ્લીપ, એન્ડ દેન પેશન્ટ વેક અપ, એન્ડ દેન પેશન્ટ પ્રેઝન્ટ બિફોર યુ. વોટ એ પ્લેઝર. સો દેટ ઇઝ ટ્રાન્સપ્લાન્ટ. દેટ ઇઝ ટ્રાન્સપ્લાન્ટ. વોટ વી આસ્ક યુ ઇઝ, આગળની લીટી પણ છે, ઇન્વેસ્ટર્સ એજ્યુકેશન. પ્લીઝ ઇન્વેસ્ટ ઇન ધીસ. You need to invest your ideas, your knowledge and yourself for this process. That will help you. જે છેલ્લું વાક્ય કીધું સ્વામી વિવેકાનંદ માટેનું, વિધાઉટ દેટ, રાઈટ. મેળવ્યું તો બહુ છે. નાના હતા ત્યારથી સ્કૂલમાંથી કોઈકે આપ્યું જ તમને, માએ જન્મ આપ્યો, શિક્ષકોએ ભણાયા, મોટા કર્યા, પતિએ કંઈક આપ્યું, પત્નીએ કંઈક આપ્યું, બધાએ કંઈક આપ્યું જ છે ત્યાં આગળ. છેલ્લે જતી વખતે આપણે સમાજને શું આપ્યું? જસ્ટ થિંક અબાઉટ ઇટ. યુ કેન ટ્રાન્સફર યોર થોટ્સ. થેન્ક યુ. યા પ્લીઝ. Yeah, not all patients, not all transplant are successful, right? There is a on-table death also can occur. Perioperative death can occur. or after આ તમારું પોતાનું અંગ નથી. અને માણસની જે દર્દી જે છે, જે સિકેસ્ટ ઓફ સિકેસ્ટ પેશન્ટ હોય, એને ઓર્ગન ટ્રાન્સપ્લાન્ટની પ્રાયોરિટી મળે. હવે એ દર્દી એટલું બધું ક્યારેક ગંભીર હોય કે જેનું ટ્રાન્સપ્લાન્ટ, દાદાએ કીધું ને કે મારા પાસે કન્સેન્ટ લીધેલી ઓન ટેબલ ડેથની, અમે લીધેલી કે તમે આ ટેબલ પર મૃત્યુ પામી શકશો. મારી વાઈફ એ એનેસ્થેટિસ્ટ છે, લીવર ટ્રાન્સપ્લાન્ટ એનેસ્થેશિયા છે, એણે લીધેલી. અને પેશન્ટ પાસે કોઈ ચોઇસ નથી. હું એની જગ્યાએ હોઉં તો મારી પાસે પણ કોઈ ચોઇસ નથી. સો રફલી સ્પીકિંગ, liver transplant success rate is around 90%, kidney transplant rate is around, success rate is around 98%,
Heart transplant rate is around 80 to 85%. Lung transplant is still lesser than that. પણ ઓવરઓલ તમે કપને ગ્લાસ ભરેલો હોય પાણીથી, એમાં ખાલી ભાગ જુઓ છો કે ભરેલો, એ તમારા ઉપર છે. રાઈટ. સો યુ સી ધ સક્સેસ ઓર યુ સી ધ ફેલિયર. ઇફ યુ સે દેટ 1% ચાન્સ હોય તો એ બચાવી લો મારા પેશન્ટને, મારો દીકરો છે ત્યાં આગળ. સો યુ આર વર્કિંગ ફોર 1% એટ દેટ ટાઈમ. You don't see those 99%. Right. But here, right, there is a 89% success, 90% success. We still seeing that 10% failure rate is there. Right. So then that is going to happen. We are not God. Nobody is God. Otherwise, બધાને ભગવાને અમરપટ્ટો આપી દીધો હોત. Right. અને આપણે ખાવાના સાંસા પડતા હોત ત્યાં આગળ. Right. So there is a limitations. After transplant, life is beautiful, provided you manage yourself according to the doctor's instruction. એ પણ એટલું જ જરૂરી છે ત્યાં આગળ. રાઈટ. there is a discipline in the life, and that discipline if you maintain, daily pills ખાવી જ પડે. દાદા દવા લે જ છે રોજ, એના વગર ચાલે નહીં ત્યાં. આખી જિંદગી દવા લેવી પડે, કસરત કરવી પડે, તંદુરસ્ત શરીર રાખવું પડે, ખાવાની હેબિટ, પીવાની હેબિટ બધી વ્યવસ્થિત રાખવી પડે. યુ કેન સર્વાઈવ ફોર સેવરલ યર્સ. બાળકનું ટ્રાન્સપ્લાન્ટ પણ શક્ય છે. લાઈક બિલિયરી એટ્રેસિયા, જન્મજાતથી બાળક, સાહેબની પાસે હજારો પેશન્ટ આવે છે એના, એનું ટ્રાન્સપ્લાન્ટ સમયસર કરવું. લોંગેસ્ટ સર્વાઇવિંગ પર્સન, બાળક જ્યારે 9 મહિનાનું હતું ત્યારે ટ્રાન્સપ્લાન્ટ થયું હતું. 44મા વર્ષે એને 4 દીકરીઓ હતી, અને એ દર્દી, એ પણ પોતે જ લેડી હતી ત્યાં આગળ, અને શી વોઝ એન્જોઈંગ હર લાઈફ ઓલ્સો. 9મા મહિનામાં બાળકની ઉંમર જ્યારે 9 મંથ્સ હતી ત્યારે ટ્રાન્સપ્લાન્ટ થયેલું. Right? And there are several such examples that you can have a beautiful life, married, children, etc. etc. So 60 વર્ષે પણ ટ્રાન્સપ્લાન્ટ થયા પછી 10 વર્ષ 15 વર્ષ જે કંઈ લાઈફ મળી, એ પણ કઈ લાઈફ એવી છે કે જે નથી કામની? ઓલ લાઈફ્સ આર વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. પણ એને પ્રયત્ન કરતાં કરતાં ક્યારેક નિષ્ફળતા પણ મળે. પ્લીઝ. હવે લાસ્ટ ક્વેશ્ચન. I must understand that you are from business part, right? Marketing person. So business has no scope in organ donation. I know to whom we are talking about, but then there is no scope. નહીંતર શું થશે કે એક ગરીબ વ્યક્તિના ફેમિલીની અંદરથી ઓર્ગન લેવડાઈ અને બીજી વ્યક્તિને જશે, અને that is something known as organ trafficking, right? હંમેશા આજ સુધી દુનિયામાં એવું થયું છે કે વેસ્ટે ઈસ્ટ પર રાજ કર્યું છે અને ધનિકોએ ગરીબ પર રાજ કર્યું છે. અને આનાથી ઓર્ગન ડોનેશનની પ્રક્રિયા વધે નહીં, ઘટે. ડોનેશન કોઈ નહીં કરે. there will be organ transaction. No. ઈરાન એક એવો દેશ છે કે જ્યાં આગળ લિવિંગ ડોનેશનને, જે કોઈ પણ વ્યક્તિને લિવિંગ ડોનેશન કરવું હોય એને નેશનલ પ્રોપર્ટી ગણવામાં આવે છે. લાઈક સે ફોર એક્ઝામ્પલ, આઈ વોન્ટ ટુ ડોનેટ ધ કિડની. ઇરાનિયન ગવર્મેન્ટ મને $5 લાખ આપે, બરાબર? કેટલા એક્ઝામ્પલ આપું છું, ઘણા બધા પૈસા આપે ત્યાં આગળ, હું મારી કિડનીને આપી દઉં છું. ઇટ વિલ ગો ટુ ધ નેશનલ પૂલ. ઈરાનની અંદરનો નેશનલ પ્રોગ્રામ છે ત્યાં. 5 years down the line, everybody was asked, all donors were unhappy. Many of them were bankrupt. Many of them had bad habits. The children were suffering like anything. This is a failure model. It is not a success model. I am talking about living donation. Deceased donor, worse than that. There are many attempts done in China. ચાઇનામાં પ્રિઝનર્સ જે હોય, ફાંસી લટકાવવાનો હોય ત્યાં આગળ, એ પહેલાં એનો ઓર્ગન કાઢ લે. This is severely condemned by the international societies and so many other people also. So it is not allowed. There are ethics. That ethics are to be practiced. Without ethics, there is no possibility of human organ transplantation. It is very important. It's a human organ transplantation. Tomorrow,
In America, recently, a pig's heart was transplanted into the desperately, I mean, there was no heart available of his matching. That patient survived for less than a month and then he died, and this experimental transplant. This is going to come in future, but not now. There is shortage of organ everywhere, but ethics are to be paid. Otherwise, it is not respectable. મારો એક્સપિરિયન્સ બહુ છે એમને આ બાબતનું છે ખાસ જે આપ પૂછો છો ને એટલે ઓર્ગન રિટ્રાઇવલ સિવિલમાં થાય એટલે રિલેટિવ્સ તો અમારી સાથે કોમ્યુનિકેશનમાં હોય. ઓર્ગન ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કોઈ બીજી હોસ્પિટલમાં થયું હોય, લીવર કિડની હોય તો કદાચ ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં જ હોય અમારા ત્યાં, છેલ્લા હૃદય બી ત્યાં થયા, પણ બાકી બધી વસ્તુઓ બીજી હોસ્પિટલમાં થતી હોય. નેક્સ્ટ ડે મીડિયા કવરેજ ઇઝ ફેન્ટાસ્ટિક, લાઈક 8-10-15 પેપરમાં આવ્યું હોય કે ફલાણા વ્યક્તિએ અંગદાન કરતાં 4 લોકોને નવજીવન મળ્યું. બરાબર, એટલે એ વ્યક્તિના સગાને એવી ખબર છે કે ક્યાં ક્યાં આ થયું છે, કે એમાં લખ્યું હોય કે આ જાયડસમાં ગયું, આ ત્યાં ગયું, આ ત્યાં ગયું. એટલે એ લોકો પછી 2-3 મહિના પછી મારી પાસે આવે કે સાહેબ તમે એવું લખ્યું કે મારા દીકરાના અંગો થકી આટલા લોકોને જીવન મળ્યું અને અમે ફ્રીમાં દાન કર્યું, પણ એમને તો ત્યાં જાયડસમાં તો 28 લાખનો ખર્ચો થયો, તો આમાં અમે ફ્રી શું કર્યું એમ, અને તમે અહીંયા દાન કહો છો પણ ત્યાં સગા તો એને 30 લાખ રૂપિયા તો ભરે જ છે એને. એટલે એ સમજવા તૈયાર નથી કે અંગની વેલ્યુ છે નહીં. આ હોસ્પિટલ મેનેજમેન્ટ અને હોસ્પિટલની બાકીના બધા ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના જે બી ખર્ચા થાય ઓપરેશન રિલેટેડ, જે દિવસ સ્ટે કરવો પડે, જે બી દવાઓ એના માટે ટુ એમ કે રિજેક્ટ ના થાય એના માટે, એનો આ ખર્ચો હોય છે. અને એ લોકો એવું એક્સપેક્ટ કરતા હોય છે કે સાહેબ જે વ્યક્તિ 30 લાખ ખર્ચીને લીવર લઈ શકે, મારો તો એકનો એક દીકરો હતો, તમે કંઈક કરો ને કે મને કંઈ મેચ બંને સાથે મને મળાઈ આપો ને એમ. સો દેટ ઇઝ ઓલ્સો એ સિક્રેટ છે. આઈ મીન ઇટ ઇઝ લાઈક ઇવન આઈ ડોન્ટ નો કે આ ઓર્ગન અહીંથી ગયા કોનામાં ગયા, અને એ કોઈની સાથે શેર કરવામાં નથી આવતું, નહીં તો સોસાયટીનું અર્ગોનોમિક્સ જ બગડી જશે. એક ગરીબ વ્યક્તિએ કોઈ અબજોપતિના છોકરાને હાર્ટ આપ્યું તો હી વિલ એક્સપેક્ટ કે એમાંથી મને કંઈક મળશે, એના ફેમિલી મને કંઈક આપશે, અને પેલા લોકોને બી ઇમોશનલી બોન્ડિંગ થશે કે મારો છોકરો તો મરવાનો હતો, એને આને હૃદય આપ્યું, ચલો કંઈક મારી માટે 5-10 કરોડની કોઈ વેલ્યુ નથી. સો આખું જે દાન પ્રક્રિયા છે એ પૂરી થઈ જશે. ઇટ ઇઝ અ ડોનેશન, ઇટ ઇઝ અ દાન. એ એકબીજાને કહેવાનું હોતું નથી તમારે આપવું છે, તમે એ પરિસ્થિતિમાં આપી રહ્યા છો કે ન આપતા તો દીકરો તો પાછો નથી જ આવવાનો, એ વસ્તુ કન્ફર્મ છે. એટલે આ જે તમે કહો છો ને એ ઘણા બધા લોકો વિચારે છે કે શું કરવું જોઈએ એમને પ્રમોટ કરવા માટે, એમને પ્રોત્સાહિત કરી શકાય, એમને ફેલિસિટેટ કરી શકાય, પણ મોનિટરી ગેઇન કે મોનિટરી કોઈ પણ જાતના જો આપીએ તો પછી આ આખો એઇમ એનો પૂરો થઈ જાય છે. એગ્રી, તમારી વાત સાચી જ છે, પણ હકીકતમાં વસ્તુ પછી આ બધું બદલાઈ જશે. ધેન એવરીબડી નોઝ કે મારું હાર્ટ કોને ગયું, એ પછી એના ઘરે રોજ સવારે પહોંચી જશે, તમે એનો જવાબ જ નથી તમારી પાસે. એટલે ઇટ ઇઝ વેરી ડિફિકલ્ટ. થેન્ક યુ સો મચ ડૉક્ટર પ્રાંજલભાઈ મોદી સાહેબ, ડૉક્ટર રાકેશભાઈ જોશી સાહેબ અને દિલીપભાઈ દેશમુખ, થેન્ક યુ સો મચ. ખૂબ જ આમ મહાદાન કહેવાય એ રીતના આપની મહાસેવા કહેવાય એવું કહેવાય ખરેખર. વી લિસન ફોર ધ ફર્સ્ટ ટાઈમ, અને એક નવા સબ્જેક્ટ પર આપ આટલું બધું કરી રહ્યા છો. અમારી શુભેચ્છાઓ તમારી સાથે છે, અને ખરેખર કે જે વાક્ય કહ્યું કે those who are only who can do something for others, the rest are more dead than alive, એવી રીતના તમે પણ આ એક સંવેદનશીલતા બતાવો છો. એ એવું છે કે એક અંધકારમાં પ્રકાશની જ્યોત છે આ, જે ક્યારેય બુઝાતી નથી. આ થેન્ક યુ સો મચ. આપના દરેકના ચેર ઉપર એક ફીડબેક ફોર્મ મૂક્યું છે. આઈ વુડ રિક્વેસ્ટ યુ કે કાઇન્ડલી એક 2 મિનિટ સમય લઈ